অপূর্ব শুরু করুন। Good afternoon, everybody. First of all, on behalf of organizing committee, myself, Dr. Apurva Giri, Assistant Professor and Head, Department of Nutrition of this Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, and coordinator of this webinar on impact lecture session on online mode with support from the Ministry of Education Innovation Cell, MIC, Government of India, convey my heartiest thanks to all of you for joining with us. Respected Chairperson Dr. Shapon Kumar Mishra, Principal Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Dr. Bidhan Chandra Samanto, Associate Professor and Head, Department of Chemistry of this college and Organizing Secretary of this program, our all honorable speakers, Dr. Navneet Diora, Chief Technology Officer, Blue Tribe Foods, Mr. Abhishek Gupta, Investment Director and Head, Capsian Govt, Hyderabad, the faculty members and students of the college. The objective of this today's impact lecture program is to establish a strong connection with the innovation and startup ecosystem enables at the state and national levels. So now I would like to request our honorable principal sir and chairperson of this program, Dr. Shapon Kumar Mishra, to inaugurate the program by his valuable inaugural address. Sir, please. Thank you, Apurva. Good evening, everyone. We have some respectable persons in our webinar. Respected Dr. Navneet Diora, Chief Technology Officer, Mr. Abhishek Gupta, Investment Director of and Head Capsian Govt, Hyderabad, Dr. Bidhan Chandra Samanto, Organizing Secretary of this webinar, and also our Coordinator of Research Cell and HOD of Department of Chemistry, Dr. Apurva Kumar Giri, Coordinator of this webinar, and faculty members and HOD of Department of Nutrition of the college, my dear all teaching staffs, my dear non-teaching staffs, students, and others audience in this webinar. And now it is my great opportunity to welcome all of you in this Impact Lecture 1, Session 2 on Future of Foods and Industrial Insight. And Impact Lecture 2, the Session 2, Food and Agri Sector Startup. That is an training type of activities for the students and faculties. And this is one type of orientation program also. Generally students are, admitted in the college, not only for the completion of their degree, but also they have some responsibility regarding society or others or economic concerns, etc. This is the time and opportunity for the students so that they may absorb themselves to a self-employment job. We must take some innovative thinking so that we may help to our neighbors or our students for upliftment to our society. Actually, today, technology and new resources of talent are together unlocking a new possibility for what we refer to the future of work. In our food industry, there are some changes and possibilities, especially after the COVID-19 period, that is pandemic. They also face, we also face some unique challenges
in our food industry. Actually, restaurant and most of the food service sector suffered during this pandemic period, but large segments of the retail food industry truly benefited in terms of sales as people shifted to at-home consumptions. Consumer food sales went to new heights. Next part, that is agriculture, plays a vital role in India's economy. Actually, India is the largest producer of spices, milk, tea, jute, and second largest producers of white wheat, rice, fruits, vegetables, sugarcane, cotton, and also oil seeds. This therefore create a huge scope for agricultural food processing startup in the country. We actually all are from our research persons here. We know from him that that is what is the possibility of the startup from the agriculture, and what is the food industry's futures. And wherever, it is my great pleasure that the Institute of Innovation Council of the college has organized these types of impact lectures with the funding support from MIC, Government of India, for upliftment of innovative power of the students. I do hope that this type of interactions and exchange of news and views in this webinar will greatly enrich our students, as well as will be helpful to equip the people with the proper implementations. Last but not the least, I express my profound respects and best wishes to the respected Dr. Navneet Dore and Mr. Abhishek Gupta for their kind presence in this webinar. Thanks all of you. Thank you, sir, for your valuable address. Now I would like to request Organizing Secretary of this program, Dr. Bidhan Chandra Samanta, to say something about the program. Sir. Yes, thank you. Thank you, Apurvo. Good evening, everybody. Am I audible? Am I audible to you? Yes. Continue. Good evening, everybody. Today we have started our Impact Lecture Session 2, which is organized virtually by our Institution Innovation Council with financial support from the Ministry of Education's Innovation Cell, Government of India. This session actually is approved by the MHRD's Innovation Cell under Impact Lecture Scheme. In order to establish the connection with the innovator and the entrepreneur with our students and faculty, today it is our second session in which two lectures of two different topics will be delivered by the renowned two experts. The lecture 1 will be delivered by Dr. Navneet Dora, Chief Technology Officer, Blue Tribe Foods, and on future of food and industrial insight. And the second lecture will be delivered by Mr. Abhishek Gupta, Investment Director and Head, Capsian Debt, Hyderabad, on food and agri sector startup. It is our pleasure to inform you that the Impact Lecture Session 1 had already been held on 24th September 2021 at 6 p.m. to 9 p.m. on this virtual platform. There were also two different lectures by two different experts. It were the conditions to get the approval of organizing this type of impact lecture session from the MHID Innovation Cell. There will be two sessions, session 1 and session 2. Each session will be consisted of two lectures of on different topics by different innovators or successful startup innovator.
So in this regard, we have arranged this impact lecture session 2 today. Today in this session, we have with us our respected principal sir, Dr. Sapan Kumar Mishra, chairperson of this session, Dr. Navanit Dora and Mr. Abhishek Gupta as distinguished speakers, Dr. Apurva Giri, assistant professor and head Department of Nutrition and convener of this impact lecture scheme, the respected faculty members of our college, and the students for whom the session is very much helpful to become a self-entrepreneur by interacting with the successful innovator and entrepreneur. I thought our speakers today will share their journey as a successful innovator and startup entrepreneur to our students. I hope this program will be very much benefited not only for our students but also for our faculty members also, who are willing to do something on innovative theme and innovative prototype to develop its a startup. So thank you all for attending this virtual impact lecture session, and I hope you will stay with us for about 230 hours, next 230 hours. Thank you all. Thank you. Thank you, sir, for your sharing of your valuable views with us. So we got that in this program, we have two lectures. Lecture 1 will be given by Dr. Navneet Diora. He will talk on future of foods and industrial insight. And lecture 2 will be given by Mr. Abhishek Gupta, food and agri sector startup. Both the speakers are very known to me, and I spent so many years with them, and they are very academically strong. Even today, they are in the particularly in this kind of startup, this kind of field, they are very much expert. So in our students, our teachers, if they participate in this kind of program, and if they after the session, if they put their question and clear their doubt, I think the program will be very much fruitful. So with this, we can go to start this first lecture that will be given by Dr. Navneet Diora. It is pleasure to me to tell our biodata. Dr. Navneet Singh Diora is the Chief Technology Officer at Blue Tide, a food tech company working to reinvent meat consuming method in India. He is a food engineer with a PhD from Agricultural and Food Engineering Department, Indian Institute of Technology, that is IIT Kharagpur, India. Master in Food Technology from CSRA, CFTRI, Mysore, India, and Bachelor of Engineering in Food Processing Technology from A.D. Patel Institute of Technology, Gujarat. In the past, he was involved in RPSC Goenka Group, extrusion expert in 2019, Jubilant Foodworks Open Innovation in 2018, and Nestle R&D Cereal Specialist in 2017. His research interests focus on open innovation in the food industry, sustainability, plant-based proteins, equipment design, and advancement in cereal science. He is an author and co-author of multiple research papers, books, and patents. He is currently Chief Technical Officer in Blue Tribe Foods. With this, I invite Dr. Navneet Singh Diora for his valuable lecture. So, Dr. Navneet, kindly share your presentation slide and continue the presentation. Hi, Dr. Apu. Can you see my slide? Yes. And am I audible? Yes, Navneet, you continue. Okay. So first of all, I think Dr. Sapan, who heads the chairman and principal of MGM,
Dr. Apurva, Assistant Professor, Department Nutrition, as well as Dr. Bidan Chandra, who kind of organizing secretary for this program. I think thank you for inviting me, and I would like to say that the institution innovation council is doing a fantastic job by organizing such kind of events, and particularly for the students who tend to move to the industry post their academic work. Top one to me was something in terms of future of food is something which we feel is more of a futuristic topic, and any institute having a food department in their place should try to evolve, should like to kind of work towards what will happen in the future. So all the research works, all the development work, even the curriculum part of the institute should move around in a way how the future of foods will be. And in fact, as Mr. Principal sir also told, the COVID has changed many things, in fact, right? It's like the way we eat, way we sleep, way we move out. So everything has a global impact. And food is something which is kind of a very integral part of any country. And I'll just share you with my kind of a journey, live examples of how industries are adapting themselves to meet the demand of food. And so that's why the topic is future of foods and industry insights. So before jumping basically to the core discussion, I would just like to brief you in terms of more about how our population is exploding with time. If you see this curve, I think you can get it from any of the internet websites. From 1950 to maybe 2021, we are approximately around anywhere between 7 to 8 billion. And the population would definitely rise to more than 9 billion by 2050. So that is a trend we would be witnessing, or any of the future generation. All our students, and post they complete 20-30 years of their life, they will be living in an era where the population would be approximately more than 9 billion. And it's a huge population. And definitely with this, what is coming to us in terms of with the rise in population, something is happening around us. And few points I have organized. One is the ocean threats. With the rise in population, species are getting extinct. There is a water scarcity. There is deforestation. There is a climate change, and there is a natural disaster, which is frequently happening day by day. So at one side, we have the population which is exploding. Other side, we have all those things which are threat to humanity as such. So of course, and once all those things happen, very pertinent question comes to us: how would we feed this population? I think if you see the screen and the data, if I combine the population of, let's say, China and India, 1818 is approximately 36-37% of the entire world, which will be shared among China and India. So it's like we need to, and all the stress kind of to feed this big population would be definitely among us. And if we don't look at better ways of producing food, better ways of adapting to different strategy to produce more food, more sustainable food, there would be time where there would be no water. And if we don't adapt to better means, then we would definitely be in a dark phase. So all those national universities, state universities, having food as a curriculum should and must take into account all those things which I've just mentioned. So all your kind of emphasis should be around this. How should we feed this population? Because if we're not able to feed it in a right way, and if all these innovations can happen around it, definitely we can make a bigger and larger impact.
So that is the reason why we, as a company, kind of a startup, took this challenge of the future of foods. And before I even begin to my next core session, I just want you guys to understand how well we utilize our Mother Earth, how much land we have, and how much it is distributed among all the food distribution model. This slide definitely says the top one, the Earth's surface. If you see, I'll point my arrow. Let's say if we consider Earth's surface as 100%, approximately 71% is the ocean, and we are hardly left with 29% of the land. But that all 29% is not something which we can use it to grow vegetables, fruits, or any of the agriculture part. Among 29, only 71% of the land is something where we can grow something, and rest all is still occupied by glaciers and barren lands. So, and if we further break it down, if, of course, India is a land of agriculture. If I further break it down globally, we have around only 50% of the land, which is occupied by agriculture, and rest all of the land is mainly forest and the shrubs and some little bit of urban and freshwater population. So altogether, the emphasis of this slide is, for me, this slide is the most important reason why we are working on future of food. And the more we try to look at this slide, better perspective we'll have why we are doing it. Now, out of habitable land, that is approximately 50%, what we need to understand is what is the split of agriculture in terms of agriculture mainly are of two parts. One is the animal agriculture, where the livestock comes, and other are the crops through which we get the grains and other stuff to eat. But the split is not a kind of a equal split. Our agriculture is among, if I split my agricultural land, it's around 70-80% is more of a livestock population, where they graze animals, they feed animals, they cut animals, and it's more of an animal agriculture industry. And hardly 23% is something that comes from the crops. And of course, everybody knows people do eat meat and other non-vegetarian things for the protein part as well, and other parts. But even the protein supply doesn't come from that 77% of the livestock. Hardly 33% comes. And all other protein supply comes from the plant base. So the reason, so you need to understand, we are using very less land for the crops, but globally, most of the protein comes from this land. So it's not an equal distribution. So that's the reason why people globally are asking, what should we do now? If the same trend continues, what will happen? Kind of, we can't give more land to agriculture, animal agriculture, and sustain the protein supply chain once we reach to a population of more than 9 billion at 2050. So this is the main problem statement, I would say. I would request all the students, all the faculty members to understand this kind of a paradox in terms of how the protein supply, energy supply comes. And we'll later on in the slide, we'll try to understand how efficient the animal industry is. So this is the reason, just to keep emphasis on this slide: earth surface and land surface, habitable land, agricultural land, and protein supply. So there was one of the data from UN. It says we have theoretically around 3 lakh species, and how much we consume, around 200. So there is a lot of scope in the plant species as well for the feeding the population. It's just a kind of food for thought, nothing else. But anybody and everyone would ask, let's say 77% of the land is covered in agriculture.
So what's the problem with that? It's good. We have more land for animal. We can eat more food out of animal. That's not an issue. But I would like to put up more emphasis on what happens. So if I compare, so there are three things in this chart or the graph which you can see. What happens once we use animals for our food consumption? The first and most important thing is they take a lot of land. So once we have more land, then is there a problem? No. Yes, you continue. Yes, continue. You continue. Okay. So I would say if there is so what happens with animal agriculture is, I would say very specifically three things. It takes more land. So to, let's say I need a kg of product. So plant can occupy a kg of a product in very small land. But for animals, we need a bigger land because they need it for grazing. They need it for development till they reach the adult stage, and then we cut it and then eat it. So if you see the comparison also, it needs more land per gram of protein as compared to the plants pulses, which is almost zero or negligible against beef, pork, other things. And second problem with animal agriculture as we move forward is, so land is the biggest problem. So once I say that population at 2050 will rise to 9 billion, and for food production, if I rely on the animal agriculture, then we don't have enough land to do it. So we will get enough food. So that is one of the reasons why people are shifting to plant. It is not more about the religious belief, but it's more about how will we feed the growing population. So people need to understand and connect with the growing population, and they need to connect with, we don't have enough land to produce more food by using animal agriculture, because it's already using around 60-70% of the land, and hardly 20-23% of the land is being occupied by the crop. Just to put the thought process, this slide, if you can see this, so if you see this kind of, so you'll understand. 77% of livestock comes from agricultural land. So if I need to grow more food, I don't have land. So how do I do it? So what we can do is we can decrease slowly the dependency of the livestock and proportionally increase the plant-based crops, or the percentage of crops. And that way we can have better or adequate supply of food, because a plant can take less land and produce you more food. So that's the kind of a supply chain ecosystem what we have. And that's why we normally say that land is something which we need to think about. It's something which is very small, very scarce thing. Second, global movement, if you heard of Paris Agreement, another agreement which has been happening globally, the impact of greenhouse gas. So these animal production do produce more greenhouse gases. And it's something that impacts the global climate as such. So it's directly linked with it. And thirdly is something about an efficiency. If I put 100 kilocalorie, and in the end, if I get only 1 kilocalorie or 10 kilocalorie, that's a very poorly efficient system. Any system. So the animal agriculture comes under the poor efficiency. So what problem we have in terms of expanding our animal agriculture are three major things. It needs more land. It generates more greenhouse gas, both are negative things, and the efficiency is so low in terms of how much we put the input and how much output we get. Because and then why do we want to do it basically? And we can't be dependent on it. So globally, people have understood it, and they want to adapt to better foods. So that's why the slide says about future of food. What will be the future of food? I would definitely say it won't be more of an animal agriculture kind of an event.
where the world will give more land for animals to grow, and they'll cut the animals and eat it because we don't have land. So that's why industry as well as the institute should need to evolve and try to understand better ways of producing things. That is more emphasis, that is what I want to put an emphasis around it. And that's the crux of this presentation. And you will see eventually, once I cross 50-60% of my presentation, I'll try to show you how many startups have evolved around these fundamental problems and they're solving it. So startup normally takes into account some problem which has a market to it, and they try to solve it, and that's how they grow. So any startup organization should clearly understand the gaps, the problem statements, and then they should work on solving it. So that is the reason why many startup has evolved. Blue Tribe is one of them, one of them in India at least. So I would just maybe to further break it down in a kind of in terms of if anybody wants to understand the greenhouse gas emission per kilogram of food, it's still highest among beef, lamb, cheese, dairy, other things, right? So we need to kind of process our mind and process our strategies to kind of curb this down. And believe me, the greenhouse emission gases are more than vehicles and all other things put together. But then the next query which naturally comes during course of discussion is, how about the global demand of animal product? Because maybe let's say if India people might be more vegetarians, but other Western countries globally, they are hardcore non-vegetarians. They eat meat as their part of daily consumption. So, so what is the global demand which will continue to in 2050? If we ask it, so one of the data from the FAO, Food and Agriculture, says that the global demand for meat will be on the rise. Okay. Despite we all know it has an issue with environment. People would still continue to want to eat beef, mutton, pork, poultry, and eggs, but irrespective of whether it damages the environment. So what should we do? We should develop some better strategies to develop these to meet this demand in different way. So that's how the new generation of product, which we call as plant-based meat or plant-based dairy, have evolved as multiple startups So that's the reason why this particular is very important. Meat is always on the rise. People know it's bad, but in terms of environment, but still they don't want to go with the taste and texture of the meat. So yes, if you can do it through other means, let's say if you can develop beef through some plant protein, through other technology, then definitely people can adopt to it and slowly reduce their consumption of animal agriculture product or dependency on this. That's the reason why the startups are evolving. So this is the thing which I was talking about. So what would be the solution? To use technology to outcompete factory farming with superior products. So once we say this, all the students, all the faculty members can take it up as a challenge and work towards it, because there is a big market for it. Industries can fund you guys if you have a right technology, and maybe technology or some other ways in which you can outcompete. Let's say the beef burger is something which is very globally fantastic product to eat and which has a huge demand. And if I can develop the beef burger using maybe some other plant sources and which just tastes the same, then there is a big demand. So any technology that can do it with superior products, so that will be something which will be groundbreaking, and that will give rise to new space in food industry where there is a big demand and supply gap, and any startup taking that opportunity to meet that
will definitely have benefits in the future. And it is more sustainable, in fact, to do that. So what we need to think about when we talk about food is sustainable food production. And sustainable is a huge word, and it's not a thing which we can leave now. All the emphasis should be on sustainability in every domain of your life. How much energy we consume, how much food we take in, how much food we waste, how much land we occupy, how much water we utilize, everything comes under sustainability. And food is something which is needed for survival and for everything in life, kind of. So if it is not sustainable, we can't meet it, and then it will have a global repercussion. So sustainable food production is important, that we need to think around. And secondly, it is not a second part, and neither it is a last part. It is equally important, is the holistic nutrition. It should have a right combination of protein, fat, carbohydrates, macro and micronutrients as per the need of our body. And that is both the things combined, and we launch a product in market. That is something truly a revolutionary product, or any technology that can meet both of these is something which the world needs right now and will continue to need in future. So you all of you should think around it as a bigger domain to work on and see around it. But the next question becomes, are we really doing much? So how much we invest in R&D, just to give you a perspective of what we do against other things in terms of solar and other things. We'll see globally. What I would say is the R&D in the new protein is still hugely neglected. And as compared to the solar, wind, biomass, biofuel, it's still very less. Maybe total R&D into meat alternative is around 1 to 2 billion, as compared to the solar, which is maybe around 150 times more than what we're doing right now. So kind of, so we are in a very small kind of dot in terms of the R&D which has happened. So that is the place where most of the opportunity lies. Much of the thing has been done already with the solar, wind, biomass. But you can see this thing is still not yet started, I would say. So all of us have a huge opportunity to bring new dimension to this sector by adapting to newer technologies, newer ways of doing things, and both every technologies, research, universities, combining together each other and exchanging a thought process can bring a revolution in India and global. That is the reason why I just wanted to put up this slide. Now, something more important and more exciting about the next slide is how different startups have come around it. This is something I would say the most important commercial slide, I would say, where I'd like to put emphasis on. So on the top hand side, we have research which is happening on. So these are all the companies which are currently already launched many products. So these are the logos of different companies. You can see in this slide, there are cell-based companies. There are plant-based companies. There are many ingredient companies. There are many organizations that supports this new protein venture, like manufacturing companies. There are many incubators where you can meet and understand. There are very non-profit organization, and there is a research and academia where you all guys sit there. And for all the startups, there are new funding new proteins. There are kind of a venture capitalist normally, which gives money to start the organization, the seed funding. And once it kind of grows, then there are VC firms which normally add more money to the seed funding, and they grow more. And they definitely, ultimately, there are many corporate partners who can connect with you, kind of. So this is the entire ecosystem of things.
And all those points mentioned in this slide have a huge potential. And everybody, any university can pick up any of the topics in which they feel confident about. Say, for example, plant-based. So plant-based can be kind of an plant-based can be, they can develop technology to make the meat. We can develop technology to make seafood, algae-based, fungi-based, and there are multiple. There are multiple. And there are multiple opportunities in cell-based. There are multiple opportunities even in the air-grown protein, if anybody has heard of it. So there are certain bacteria. Let's say if you go outside other planets where we don't have oxygen, and can there be some bacteria that can survive those conditions and grow? And the cell wall of those bacteria can have a source of protein. So there are cell-based protein companies also they're working on. There are many companies who are making pork out of cells. We'll see in the slides later on. There are poultry, there are something which is more of eggs and other companies. So you can see kind of how the ecosystem is expanding to how the startups and bigger companies are working together to bridge these gaps. And Blue Tribe is just one of them out of all those things. One side of the story is the plant-based meat, other is the plant-based dairy or milk. So here also there are multiple opportunities. Anybody can work on almonds, algae, amaranth, banana, barley, bioengineered products, kind of buckwheat, cashew, chestnuts, chickpea, coconut, flax, hazelnut, hemp, lotus flower. So there are multiple ingredients through which they can try to make plant-based milk. So there are also kind of there's humongous opportunity for every one of us to. And you can see on this slide itself, there are so many startups in every domain. They are kind of the all growing organization, which are doing wonderfully well. So you can see in India, it's just started, and you guys have an important task or responsibility to push it to next level. The fungi industry should not be left around because it's more of a expanding thing. Apart from food, it can go into health and beauty, the fashion, packaging, the different office equipments we can make out of fungi, the feed industry, the house and home. So you can see the fungi industry landscape is even bigger than other industry because it can go into the fashion industries. Let's say you have many people working to make clothes out of fungi. Textile clothes are made out of fungi. So kind of another construction things are used for making fungi. If you go through this website, you'll find many companies working around it. Algae is also something which is definitely a green thing to do, and it is also equally important, and it can diversify into any other ways. So you can always think about what would be the future of food beyond food. It can go into agriculture, it can go into health and beauty, nutraceuticals, pharmaceuticals, chemical alternative pigments, material packaging, environmental divination. So these are some of the extended things which you can do with the algae as a product. Cheese is something which is globally eaten. That's why there are so many startups around plant-based cheese, which don't need animal agriculture. So all these startups, why I am putting the startup, all those things, these are all startups which are taking the opportunity of how do we make food which taste and feel like meat or dairy, but it does not comes from meat as such, from a dairy product. So we tend to utilize the plants more to make finally those products, because the consumer demand, as you can see in the earlier slide, consumer demand will always increase. People want meat, but if they don't taste and feel like it, they don't eat. So all these companies around it are trying to work around concepts where their product feels like meat, so that a non-vegetarian, hardcore non-vegetarian can adapt to better means to eat this product without compromising on nutrition. So that is one of the reasons why we tend to work on, and these are all, most of the companies are successful. If you go through your internet and search, research, and you can always come down to me,
call me up and I can still brief you around those things. So what I would essentially want is the two things. The plant-based or plant-based dairy or meat will have three components. One, it has to taste great. By taste, it should be umami. It should feel the meaty part of it. It should be healthy in terms of nutrition. It has to be sustainably sourced. And all these three ingredients, if you can combine to create multiple products, and these are the few things that will come in future. Plant-based protein is something which will come. No artificial flavors is something which will evolve. Gluten-free, alcohol-free drinks, all natural, GMO, lactose-free, nut-free, sugar-free, shellfish-free, vegetarian, vegan, lab-grown meat, ready-made meats, food delivery, and packaged food. So all those things are something which is evolving in future of food. And all sitting in the three fundamental things. It should taste good, it should be healthy enough, and it has to be sustainably sourced. So that is the reason why I'm telling you it's a very important era, and every university with whatever strength they have, they should start something on it. And just to put more emphasis on why do we do it. So any technology has to be transformative and disruptive. Maybe if you it's one of the most important thing. Can you say, for example, the Nokia was initially not a mobile company. It used to make papers, and then it transformed into something more of a mobile company. So that is one of an example of transformative kind of. And you transform it, it transforms, and then it expands in a very faster pace. And disruption is something which in which you try to find better ways of doing the same thing. So, for example, I walked on from my home to my university, and it takes me an hour. If there is some other way in which I can do it in 15 minutes, 5 minutes, that is more disruptive. So it might take time, but to develop disruption, but but any technology which you guys work on should sit on two fundamental thinking block. One, it has to be transformative, and other, it has to be disruptive. So disruption comes once we continuously try to improve something, and suddenly we find, yes, there is a disruption we can create around it. But disruption alone is not something which will help the growing population. We need transformation in which it can go to a bigger scale. So the thinking block of all the students, all the faculty members, if you can brew around transformation and disruption, read about multiple companies, examples, how they evolved themselves to a change. And so that is more of a kind of transformation and disruption. Fold-level mobiles are coming up. You always understand. So that is what I want to put more emphasis on. And now the best part of it, let's see some live examples of how global companies are doing some disruption and transformation in plant-based meat, dairy. And I just to start off, this is just one of the world's most growing company by the name Just. You can browse it. These are the real photographs. This is how the product looks like, and it feels exactly like an egg. I got this product from US last year. I tried it. It's kind of a liquid form of a scrambled egg, and you don't feel like any difference from the real egg in terms of texture. And but the origin is what? It's not egg. The origin is the mung bean, a humble mung bean. Maybe the scientific name could be Vigna radiata. So the green mung bean, if anybody have heard of, I think in Bengal people eat it. Through some very specific protein extraction technique, they could change the behavior of plant protein so that it can coagulate like an egg protein on heating, and that's how you get this product. So these both of the things are globally available in other countries, even in India also. After some time, it will be available. So this is one of the example with which how the plant. This is one of, I would say, disruption and transformation. Both the things are happening at the same time. Why I would say disruption? Because
protein extraction from plant is a old thing. We already know that you can extract protein, but to extract a very specific protein so that it can coagulate to make like an egg is something more of a disruption. And then expanding it globally is more of a transformation of a company. So what transformation you did is you just change the way people view plant protein, and it's not just for drinking purpose. You can make a product out of it. Disruption is more of the way in which we transform the protein to behave like an egg. So I would say it's like an eggless egg. It's a fantastic product. Anybody moving out to US or happens to be in US can try it and let me know the feedback. The next example, maybe I would just give a glimpse of our company, Blue Tribe. So we did launch this chicken nuggets. If you can see on the side, the chicken nuggets, and we did launch some keema and sausages, and the nuggets. We try to make something like of the McDonald's chicken nuggets. So if anybody have a taste of it, you can try it. It's I think available in Kolkata. So you just try it, and this is one of the innovation that is happening in India. Basically, we are working on multiple meat groups. Chicken is one of them. Pork sausages, chicken sausages, the chicken mince meat, as well as we're working on the mutton part as well, which we'll launch shortly. These are multiple ways in which we are trying to work on. So this is something our company is doing, and the sales have been humongous in terms of our success story. We are present in 10 to 15 cities in India. Kolkata is one of them. And the sausages are made purely from soy-free products. Let's say the pea protein. The chicken nuggets are made from soy. The different technologies we are adopting to make it. Third most bigger example to see how world is taking beef is if you read about this company, Impossible. And all the images are the real image. These are not fabricated image. This is how exactly the product looks like, and how do you make a burger patty out of it. And it's a fantastic product in terms of the technology world. The Impossible, they transformed. So if you see the blood part of the meat in beef is something which gives the taste of the real beef. So of course they can't use the real the blood to make this product. So what they did. So every plant has a component of a red color component, maybe the iron rich component, which we call as heme in a body, and normally it's present in the roots of the plant. So what these guys do, the gene responsible for the production of this compound in soybean root, they genetically manufactured it in the lab. Through bioengineering tools, and that's how they could produce the actual blood. And they use the same blood in the product, and it feels and tastes like. And there are many patents around it. So it's one of the most scientifically evolved product globally available. And the owner of this company is still. Sorry, I think it got some problem with the internet. But this is one of the companies which I would request all of you guys to look into it, how things are evolving. The next company I would like to put more emphasis on is Beyond Meat. So they produce multiple products. Just read the technology behind it. Fantastic product. We have tried it.
and it's all research-based product which is coming up and evolved. Of course, if you want to eat fish, salmon, the farming happens in other part. It doesn't happen in land. So if there is a better ways in which you can produce more of salmon in the land, that also it's a better ways in which you can use less land and produce more fish. So people are working on this kind of technology as well. So this slide is normally of an impossible plant, impossible food. These are nothing but burger patties, and that is how the actual plant-based meat plant looks like. So this is kind of started as a startup, but it's not a big company. So this is an actual photograph of a cell-based meat plant. This is how it looks like. And if you want to know more about it, the first cultured hamburger prior to cooking was manufactured in 2013. The left-hand side is the raw product and right-hand side is the actual product. So cell-based meat is actually a meat which is made by taking a cell of an animal. Then the cell of an animal is grown with using multiple media in the lab, something like how the beer is made in the lab. There is a big fermentation tank, and that's how it is made. So this is also another revolution where I think universities should put more emphasis on. This is another image of lobster, but it is cultured. We have not killed any lobster, but it's through the cell-based technology. The image is from the shop meat. You can go through the website and understand more about it. This is, I think, from Kolkata or from West Bengal. Everybody would love to see it. This is a cultivated fish fillets, entirely without any fish. It's taken a cell and cell base. You can just browse at the website. And in fact, just to give you a glimpse of how global regulations are changing, in December 2020, Singapore became the world's first company to approve the commercial sale of cultured chicken bites developed by Just Eat. So that's how how fast the company, the world is evolving around it. So we have three ways in which we can produce meat, just to give you a glimpse. One is a plant-based, the second is a fermentation, and third is a cultivated meat. And the fourth one could be combining all the three things, all the two things. It is kind of a dry extrusion, fermentation. So these ways in which you can do that. So we should try to focus more on this. And in the end, I would still end my presentation by the thought process which every young researcher or student should evolve around is transformation and disruption. That is the thing that will bring a bigger change in the society at large, and in fact bring a better name to universities. That is all I have for today, because I think we have another lecture waiting in and it won't take much of the time. And I'll stop and hello. So Apurva, I think this is something I would like to end my slide on this. Okay, Dr. Namni. Okay, Dr. Navneet, thank you for your lecture. We'll do question answering at the end of the second lecture. Yeah, maybe I'll log in by 8:30, 8 o'clock, 8:30. Till the time, right? So now we'll start our second lecture. Second lecture will be given by Mr. Abhishek Gupta. He is investment director and head, Capsian Govt, Hyderabad. He is BTech in dairy technology and MSc in dairy chemistry in West Bengal University of Animal and Fishery Sciences. He holds post-graduation diploma in rural management from IRMA, Institute of Rural Management, Anand. And at present, he is investment director and head, Caspian Govt. Abhishek Gupta has enabled financing investment in over 150 early to growth stage companies, working towards positive social and environmental impact across a wide variety of sectors, including food and agribusiness, financial inclusion, clean energy, healthcare, education, etc. And with this, I invite Mr. Abhishek Gupta for his valuable lecture on food and agri sector startup.
Dr. Gupta, please share your slides. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। স্লাইড শো করবে? এরকমও চলতে পারে, অসুবিধার কিছু নেই। না স্লাইড শো করে দিচ্ছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। স্লাইডটা সরছে? হ্যাঁ, সরছে, মুভ হচ্ছে। ঠিক। তো স্টার্ট করি? হ্যাঁ, স্টার্ট করো। ওকে, সো প্রথমে ডক্টর গিরিকে ধন্যবাদ, আর বিদ্যালয়ের সবাইকে ধন্যবাদ যারা সেশনটা অ্যাটেন্ড করছে, টাইম বার করে অ্যাটেন্ড করছে, সেই জন্য ধন্যবাদ। আজকে এই সেশনে আমি যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে, একটু আগে সবাই তোমরা শুনলে নবনীত ফুড স্টার্টআপস এর ব্যাপারে, অল্টারনেট প্রোটিনস বা মিট রিপ্লেসমেন্ট, ফিশ রিপ্লেসমেন্ট স্টার্টআপস নিয়ে কথা বলতে। আমি চেষ্টা করব একটু আরো একটু জিনিসটাকে অত মানে একটা এরিয়ায় অত ডিটেলে না গিয়ে ওভারঅল ফুড আর অ্যাগ্রি সেক্টরে ব্যাপারে কথা বলতে। আর বেসিক্যালি দুটো জিনিস করব এখন। একটা জিনিস হচ্ছে যে এটা বোঝাবার চেষ্টা করব যে এখন দুনিয়াতে চলছেটা কি, কিরকম টাইপের নানা রকম প্রবলেমস আছে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেনে, আর সেই সব প্রবলেম সলভ করার জন্য কত রকম নানা রকম স্টার্টআপস ইন্ডিয়াতে আছে, আর তারা কি ভাবে সেই সব প্রবলেম গুলো সলভ করার চেষ্টা করছে। তো তাহলে দুটো জিনিস আমরা কভার করার চেষ্টা করব। এক, অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম আছে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেনে, আর সেকেন্ড, সেই সব প্রবলেম গুলো কিরকম ভাবে স্টার্টআপরা অ্যাড্রেস করছে, কোন স্টার্টআপ কি করছে। এবার এটা প্রশ্ন হতে পারে যে আমি এটা বলার কে? নবনীত তো বলার যথেষ্ট ক্রেডেনশিয়ালস আছে, ও একটা প্ল্যান্ট বেসড স্টার্টআপের সিটিও, তো ও অ্যাকচুয়ালি এক্সপার্ট ও জিনিসটা যেটা নিয়ে প্রেজেন্টেশনটা দিল। আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি স্টার্টআপ চালাই না, তো আমি সে ব্যাপারে এক্সপার্ট নই। কিন্তু আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে, আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি তার থ্রু দিয়ে আমি অনেক স্টার্টআপস ফান্ডিং করেছি। তো আজ পর্যন্ত অ্যাবাউট 170-175টা কোম্পানি স্টার্টআপ ফান্ডিং করেছে আমার কোম্পানি। আর টোটাল অ্যাবাউট 2000 কোটির মতো টাকা ফান্ডিং আমরা করেছি, যার মধ্যে অ্যাবাউট 30টা কি 31টা কোম্পানি ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেন। তো আর সেই কোম্পানিগুলো ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেনে নানা রকম এরিয়ায় কাজ করে। আমি যদিও সেই স্পেসিফিক কোম্পানিগুলো নিয়ে বলবো না, এই 30টা কোম্পানিকে ফান্ডিং করতে গিয়ে আমাকে আর আমার অর্গানাইজেশনের অন্যান্য আমার কলিগদেরকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট 500টা কোম্পানি স্টাডি করতে হয়েছে, মার্কেটটা স্টাডি করতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে যে কোথায় কি কোম্পানিকে ফান্ডিং করা যায়, কোন কোম্পানিটা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম সলভ করছে, এগুলো দেখার আমার সুযোগ হয়েছে আমার চাকরির সূত্রে। তো আমি সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যা এরপরে যেগুলো বলার চেষ্টা করব সেগুলো সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আমি নিজে কোনো স্টার্টআপ চালাই না, কিন্তু আমি স্টার্টআপদের ফান্ডিং করি, সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে কথাটা বলবো। তো তাহলে প্রথম যে জিনিসটা কভার করার কথা আমি বলছিলাম, যে দুনিয়ায় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেটা কি ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেন, প্রবলেম গুলো কোন কোন টাইপের, এবং সেই প্রবলেম গুলো
কেন সলভ করা দরকার, আর সেই প্রবলেম গুলো কিভাবে স্টার্টআপরা সলভ করছে। তো প্রথম পার্টে একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করি যে কি কি টাইপের প্রবলেম ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেনে আছে। তোমরা সবাই অলরেডি হয়তো জানো, তো তাই আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমি যখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি বা কথা বলছি, যেখানে যেখানে মনে হয় কিছু একটা মিস হয়ে যাচ্ছে বা কিছু ছেড়ে যাচ্ছে, বা যেটা বলেছি সেটা হয়তো একটু অন্যরকম ব্যাপার, আসলে যেটা আমি বলেছি সেটা খুব একটা ঠিক নয়, আমি রিকোয়েস্ট করব প্রেজেন্টেশনের মধ্যে তোমরা এসে আমাকে বলো যে না এটাতে যেটা বলেছো সেটা তো হয়, তার সাথে বোধহয় আরো এটাও হয়, বা এটা যেটা বলেছো এটা ঠিক নয়। তো আমি চাই একটু ডিসকাশনটা হোক প্রেজেন্টেশনের মধ্যে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যেটা আমি বলছি সেটা নিয়ে প্রেজেন্টেশনের মধ্যেই জিজ্ঞেস করতে পারো, তাহলে একটু ভালো হবে আমার পক্ষেও। এমনি স্লাইড দেখে তো সব ডিটেল দেওয়া যায় না, আর আমি এটাও খুব একটা ক্লিয়ারলি জানি না যে তোমরা কোন জিনিসটা জানো না বা কোন জিনিসটা জানো। সেই জন্য আমার হিসেব মতো আমি স্লাইড ডেক গুলো বানিয়েছি বা আমি কথাগুলো বলবো। সেই জন্য রিকোয়েস্ট করছি যে কোথাও যদি একটু বেশি আরেকটু জানার ইচ্ছা থাকে বা একটু অন্যরকম তোমাদের জানা থাকে, আর যদি কিছু আমি ভুল বলছি সেটাও আমাকে বলো, যাতে আমিও একটু শিখে কারেক্ট করতে পারি। সো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ডিসকাশন আমি রিকোয়েস্ট করছি, যদি কারো ইচ্ছা থাকে প্লিজ আমাকে মানে দাঁড়াতে বলে বলো, নাহলে কিন্তু আমি প্রেজেন্টেশন দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়বো। সেই জন্য রিকোয়েস্ট করছি আরেকবার। যাই হোক, তো ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেনে কি হচ্ছে, একটা সব থেকে বড় প্রবলেম যেটা, এটা বোধহয় সকলেই জানো, যে চাষ করা বা ফার্মিং অ্যাকচুয়ালি খুবই রিস্কি বিজনেস হয়ে যাচ্ছে। যারা চাষ করে তাদের পক্ষে আহ, আহ, মানে চাষ করে যে ঠিকঠাক অর্থ উপার্জন করবে সেটা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ইনফ্যাক্ট যে আমি যে যে চাষি আজকে কোনো একটা সে চাল হোক ডাল হোক যাই হোক তার চাষ করার চেষ্টা করছে, সে জানে না যে যখন সময় আসবে তখন সে ওটা বিক্রি করতে পারবে বা সেটা ঠিক দামে বিক্রি করতে পারবে কিনা, বা সেটা পুরোটা বিক্রি করতে পারবে কিনা তার কোনো সার্টেনটি নেই। আরেকটা বড় প্রবলেম হচ্ছে, ধরো চাষ যে করছে সে তো মানে জেনারেশন পর জেনারেশন প্রত্যেকে তার বাবা থেকে বা ফ্যামিলি থেকে তার বাবার থেকে সবাই শিখেছে। তো চাষ করার কিভাবে চাষ করতে হয় সেটা নিয়ে নলেজ সবার আছে, কিন্তু প্রবলেম যেটা হচ্ছে নবনীত যেটা বললো ক্লাইমেট চেঞ্জ, আজকাল হয়তো লক্ষ্য করেছো যে শীতকাল কমে গেছে, বর্ষাকাল আগে যেরকম অনেক দিন ধরে বর্ষা হতো এখন হচ্ছে না, আহ, একদিন দুদিনে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, আগে যতটা হতো না এক একদিন। গরম অনেক বেড়ে গেছে, যে যেখানে চাষের জমি বা যে কোনো জায়গায় জমি জল কমে গেছে, তো নানা রকম প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে, আর যেটার উপরে আমাদের কন্ট্রোল নেই। একটা চাষি যে নিজের খেতে জমিতে চাষ করবে তার কন্ট্রোলে নেই, তার কন্ট্রোলের বাইরে। কিছু কিছু জিনিস করতে পারে যেটা দিয়ে প্রবলেম একটু কম হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগটাই তার কন্ট্রোলের বাইরে। তাহলে কি হচ্ছে যে যেটা সে চাষ করছে তার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সেটার জন্য ঠিক মতো দাম যাতে পায়, কারণ সে দামটা ঠিক মতো পেলে বাড়িতে যারা আছে তারা খাবার খেতে পারবে বাকি বছর। কারণ যারা চাকরি করে তাদের মতো প্রত্যেক মাসে মাসে তো আহ, আহ, মাইনে চলে আসে না চাষিদের।
তারা যেটা চাষ করে সেটা দিয়ে টাকাটা যেটা আসে সেটাই তাদের দিয়ে বাকি মাসগুলো তারা খায়। তো প্রথম বড় ব্যাপার হচ্ছে যে চাষির পক্ষে এই জিনিসটা করা, যে টাকা মানে অর্থ উপার্জন করা চাষ করে, খুবই আনসার্টেন হয়ে যাচ্ছে এই নানা রকম কারণ যেগুলো দিলাম তার জন্য। এবার উল্টো দিকে প্রবলেম কি হচ্ছে, যে চাষি ভাবছে যে আরে আমি একটু বেশি যাতে আমার যা আমি করছি, চাল হোক ডাল হোক সবজি হোক যেটাই আমি করছি, ওটা একটু বেশি পরিমাণে যদি করতে পারি তাহলে ভালো। তো চাষি কি করছে, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, কেমিক্যাল পেস্টিসাইডস এগুলো দিচ্ছে যাতে অনেক বেশি প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়ে যায়। সেটা হয় হয়তো একবার দুবার, কিন্তু ধীরে ধীরে কি হচ্ছে যে মাটিটা সেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একবার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দিলে কাজ করলো, পরের বছর সেটা আর কাজ করবে না, একটু বেশি দিতে হবে। এই করতে করতে যে মাটি বা জমির যে অবস্থা সেটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তো এইগুলো নেগেটিভ জিনিস বললাম। তবে পজিটিভ যেটা হচ্ছে, এগুলো যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে? ওকে, পজিটিভ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লাস্ট 10-15 বছর, 15 প্রাইভেট সেক্টর এই এগ্রিকালচার বা ফুড সেক্টরে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে। আগে আসলে শুধু গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্ট ছিল, সব জায়গায় গভর্নমেন্ট ইনভলভ থাকতো, কারণ গভর্নমেন্ট চাইতো যে ফার্মারদের তো মানে বেশিরভাগ ফার্মার আমাদের দেশে তাদের জমির যে তারা তাদের নামে যে জমি আছে তাদের সাইজটা খুব ছোট, খুব একটা প্রোডাকশন হয় না তাতে। তো তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য গভর্নমেন্ট প্রাইমারিলি ইনভলভ থাকতো। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে গভর্নমেন্টের, যে গভর্নমেন্ট একটা সার্টেন জায়গার বাইরে খুব একটা বেশি কিছু করতে পারে না। অনেক রকম চেষ্টা করেছে, অনেক রকম টেকনোলজি ইন্ট্রোডাকশনের চেষ্টা হয়েছে, অনেক রকম বিক্রি করার ব্যবস্থার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু শুধু গভর্নমেন্টে হয় না। গভর্নমেন্টের দরকার এগুলো করার, বাট শুধু গভর্নমেন্টে হয় না। গভর্নমেন্টের সাথে সাথে যদি প্রাইভেট সেক্টর কাজ করে তখন হয়। আবার প্রাইভেট সেক্টরেও কেউ পুরোপুরি করতে দিলে আবার প্রবলেম আছে। একটা ব্যালেন্সের দরকার আছে। আর সেই জিনিসটা যেটা হচ্ছে লাস্ট 10-15 বছরে, আগে যেমন প্রাইভেট সেক্টরের কেউ ঢুকতেই চাইতো না অ্যাগ্রি বা ফুড সেক্টরে, সেটা ধীরে ধীরে বদলেছে। তাতে এটাই হচ্ছে যে যে চাষি যেটা প্রডিউস করছে, সেটা ধান হোক, সেটা দুধ হোক, সেটা মাছ হোক, যাই প্রডিউস করুক না কেন, সেটা কিনে প্রসেস করে কাস্টমারকে খুঁজে তাকে বিক্রি করার লোক বেড়েছে। তো ফার্মাররা যা প্রডিউস করছে তার ডিমান্ডটা বাড়ছে। আরেকটা যেটা জিনিস হয়েছে পজিটিভ, এটা শুধু ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সেক্টর নয়, জেনারেলি আমাদের সময় যেমন আমি যখন ধরো পাস করেছি বা অনেকেই আমাদের টাইমে যারা পাস করেছে, আমরা যদি বলতাম যে কলেজ পাস করে আমরা বিজনেস চালু করব, তো ফ্যামিলি সবাই বলতো চাকরি পেলি না নাকি, এতই বেকার ছেলে। সবাই হ্যাটা করতো যে পড়াশোনা করে যদি চাকরি না পায় তাহলে আর মানে কি চাকরি করেছে, নিশ্চয়ই ফাঁকি মেরেছে, নিশ্চয়ই ভালো পড়াশোনা করেনি সেই জন্য কোনো জায়গায় চাকরি পেল না। এটা আমাদের টাইমে বলতো। তবে এখন ধীরে ধীরে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে। কেন? যদি দেখো এখন যেটা হতে শুরু করেছে যে অনেকেই কলেজ থেকে পাশ করে নিজের বিজনেস চালু করছে, অনেকেই বহু বছর চাকরি করে একটা প্রবলেম খুঁজে পেয়েছে কোনো একটা সেক্টরে, সে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সেক্টরে হোক বা
এডুকেশন সেক্টরে হোক বা হেলথ কেয়ার সেক্টরে হোক, যে কোনো একটা সেক্টরে আমাদের দেশে তো প্রবলেমের শেষ নেই, নানা রকম প্রবলেম আছে। তো সেই প্রবলেম কি করে অ্যাড্রেস করে, মানে যারা চাকরি করছে এরকম অনেকেই আছে যারা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বলছে না এই প্রবলেমটা খুব বাজে প্রবলেম, আমি জানি কিভাবে এটা সলভ করতে হয়, আর লোকেদের লাইফ থেকে প্রবলেমটা কি করে সরানো যায় আমি জানি, বলে তারা চাকরি বাকরি ছেড়ে বিজনেসটা চালু করছে। তো দুটো জিনিসই হচ্ছে, যে চাকরি বাকরি ছেড়ে লোকে বিজনেস চালু করছে, অনেকে আছে যারা পড়াশোনা শেষ করেই বিজনেস চালু করছে। আর ধীরে ধীরে আমাদের সোসাইটিতে সেটার অ্যাকসেপ্টেন্স বাড়ছে। ওই আমাদের টাইমের মতো এসে আজকাল এখনো বলে নিশ্চয়ই যে যে মানে পড়াশোনা করেই যদি চাকরি না করে বিজনেস চালু করে, অনেকে এখনো নিশ্চয়ই বলে যে কি হলো পড়াশোনা করিসনি নাকি চাকরি পেলি না, সেটা নিশ্চয়ই বলে। কিন্তু এখন অনেকে, মা বাবা হোক অন্য ফ্যামিলি হোক, যদি ছেলে বা মেয়ে বিজনেস চালু করে তারা একটু কম প্রশ্ন করছে, তারা বুঝছে আচ্ছা এটাও একটা ক্যারিয়ার অপশন। তার মানেটা কি হচ্ছে, যে অনেক পড়াশুনো করা, চাকরি করা অনেকে এখন এই সব প্রবলেম গুলো সলভ করার চেষ্টা করছে। আর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার সেক্টরেও এরকম অনেক বিজনেস বা স্টার্ট আপ বহু লোকে চালু করেছে লাস্ট 10-15 বছর। লাস্টলি একটা জেনারেল যেটা খুব হেল্প করেছে যে কোনো রকম স্টার্ট আপ বা নতুন বিজনেস ভালোভাবে করতে, সেটা হচ্ছে মোবাইল আর ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি আর স্মার্টফোন। আমাদের নর্মালি মনে হতে পারে মোবাইল কানেক্টিভিটি স্মার্টফোনে বিজনেসে কি হেল্প হচ্ছে। মোবাইল কানেক্টিভিটি স্মার্টফোন তো ইউটিউবে সিনেমা দেখার জন্য, মোবাইল তো ফোনে লোকের সাথে কথা বলার জন্য, অথবা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মোবাইল কানেক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি আর ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, যেটা আজকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেছে, এখনো কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানে নেই, কিন্তু মানে 10 বছর আগে যা ছিল তার কম্প্যারিজনে আজকের ডেটে প্রায় সব জায়গাতেই কিছু না কিছু কানেক্টিভিটি আছে। তাতে কি হচ্ছে, যে ইনফরমেশন যেটা আগে পৌঁছতে টাইম লাগতো সেটা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছাচ্ছে। আর ইনফরমেশন তাড়াতাড়ি পৌঁছলে কি হয়, বিজনেস তাড়াতাড়ি হয়। যারা একটু আধটু বিজনেস করেছো তারা হয়তো, বা যাদের বাবা মা বিজনেস করতেন 15-20-25 বছর আগে বা তারও আগে, তারা হয়তো জানবে যে যদি কিছু বিক্রি করার থাকতো ফোনে বা কিছু ভাবে কথা বলতে হতো বা নিজেদেরকেই যেতে হতো। এবার যার সাথে কথা বলছো সে জিজ্ঞেস করতো আরে কোয়ালিটিটা কি, তো তোমাকে বলতে হতো যে এই কোয়ালিটি। যাকে বিক্রি করছো সে বিশ্বাস করতো না, সেই জন্য সে কম দাম বলতো, তুমিও বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে, মানে যে বিক্রি করতো তাকে বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হতো। আজকে কি করতে পারো, আজকে ছবি তুলবে হোয়াটসঅ্যাপে থ্রু দিয়ে পাঠিয়ে দেবে যে দেখো এই হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ছবি, এই হচ্ছে কোয়ালিটি, একটু বেটার কিছু বলো, প্রাইস দাম একটু বেটার দাও। তো অনেক এরকম অ্যাডভান্টেজ হয়েছে, ফুড এন্ড অ্যাগ্রি সেক্টরেও এর অ্যাডভান্টেজ হয়েছে। আরো আমি ডিটেলে একটু পরে বলবো যে আরো কি কি রকম অ্যাডভান্টেজ হয়েছে। Hello, sir. Good evening. As you finish this slide, can I ask a question? Sure. Yeah. Sir, we need an explanation on what are the most frequent problems faced by the farmers in India, mostly in India, and what are the most modern techniques in farming to solve those problems, and what are the initiatives that are taken by government to solve these problems? Can you please explain us? I may not be able to fully give you all the details because like I said, I'm not an expert on this, but
broadly, like I was saying, what is happening in the current or the conventional agriculture practice is that there is a significant depletion of nutrients in the soil. So depletion of nutrients in the soil means that productivity in future will not happen the way it was happening in the past. So one of the initiatives that the government has taken is the soil card. I think it's called by some other name, but basically there is this scheme called soil card, where a farmer can get their soil tested in terms of the nutrients that are available, and depending on that information, so jodi bole je this soil has less nitrogen or less potassium, or any other smaller nutrients that they test for, depending on that, the farmer can decide what inputs to add to make the soil better. ওটা একটা রাস্তা। সেকেন্ড জিনিস যেটা হচ্ছে, সেটা আমি বলবো কিছুটা গভর্নমেন্ট করছে, কিছুটা জেনারেল প্রাইভেট সেক্টরে হচ্ছে, আর অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকটাই আমাদের বহু পুরনো, যখন ওই ফার্টিলাইজার ইউজ হওয়া শুরু হয়নি, গ্রিন রেভলিউশনের আগেকার কথা, যেটা খুব ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ আমাদের কাল্টিভেশন, যেখানে আমরা সার বলতে গোবর দেওয়া সার ইউজ করতাম, বা পচা পাতা, পচা যে ক্রপটা কেটে দেওয়া হয়েছে তার যেটা পড়ে আছে সেটাকে ফার্মেন্ট করে যেটা থাকে সেইটাকে দিয়ে সার বানানো, আর সেইটা জমিতে দেওয়া। এই যে প্রসেসটা অনেকেই এখন ধীরে ধীরে আবার প্রমোট করার চেষ্টা করছে, এই বলে যে অর্গানিক প্রোডাক্টস কাল্টিভেশন করো। আর অর্গানিক মানে হচ্ছে কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার বা পেস্টিসাইড ইউজ করা যাবে না। তো সার তো হয়ে গেল যেরকম গোবর বা পুরনো পচা পাতা এইসব দিয়ে, সেটা একটা সার হয়ে গেল। পেস্টিসাইড কি হচ্ছে আজকাল, এখন আমি একটু পরে আরো বলবো, নন কেমিক্যাল পেস্টিসাইডস এসেছে, যেগুলো ইউজ করলে মাটি খারাপ হয় না, আর যেটা কাল্টিভেশন হচ্ছে সেটাতে ফুডে রেসিডিউস লেগে থাকে না। যদি ফার্মাররা সেরকম ফুড প্রডিউস করতে পারে, টিপিক্যালি স্পেসিফিক সাপ্লাই চেইনসে, স্পেশালি এক্সপোর্ট মার্কেটে অনেক বেশি দাম পায়, কারণ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বা ইন্ডিয়াতেও কিছু স্পেসিফিক সাপ্লাই চেইনসে বায়াররা আছে যারা কেমিক্যাল ফ্রি ফুড প্রেফার করে। তো ফার্মারদের আজকের ডেটে যেটা প্রাইমারি প্রবলেম হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি, আর সেটা সলভ করছে এই দুটো যেটা বললাম, সেই দুটো প্রসেসে। এছাড়াও আছে জলের প্রবলেম। তোমার জমির নিচে যে জল থাকে, that is reducing dramatically. The government has introduced several schemes that are helping two things. এগুলো ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট বলে, যেটাতে কিছু মেজার্স নেওয়ার পরে জলের লেভেলটা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। গভর্নমেন্ট অনেক স্কিমস এরকম ফাইন্যান্স ফান্ডিং করেছে নানা রকম জায়গায়। বেঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কম, কারণ বেঙ্গল লাকিলি অনেক নদী আছে, পুকুর আছে, আমাদের অতটা প্রবলেম নেই, বাট বেঙ্গলও ধীরে ধীরে প্রবলেম কিছু কিছু জায়গায় হওয়া শুরু হয়েছে। যেটা আরেকটা প্রবলেম আছে ফার্মারদের, যে চলো ওকে এসব করে তো নিলাম, প্রডিউসটা তৈরিও হয়ে গেল, কিন্তু বেচবো কোথায়? আগে বিক্রি করার জায়গা খুব লিমিটেড ছিল।
তো ফার্মাররা কি করতো, নিজে তো আর গিয়ে বিক্রি করতে পারতো না, ফার্মাররা টিপিক্যালি আরেকজন কাউকে দিয়ে দিত, যাকে আমরা আমাদের ট্র্যাডিশনালি মহাজন বলি, যারা যারা কিনে নিতে পারে, অনেকটা একবারে কিনে নিতে পারে। আর ফার্মার তো বা চাষি তো অতদিন রাখতে পারে না, দে কান্ট হোল্ড অন টু দ্য স্টক ফর সো লং বিকজ দে ডু নট হ্যাভ স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস। So as soon as they produce something, they need to sell. And there is this Mahajan ba Adatiya who probably has storage space, has the money to buy the commodity, store it, and then when the price goes up, he sells. But the farmer doesn't get the high price. The farmer gets the price that the Adatiya is ready to pay to the farmer. I'm not saying that the Adatiya is not playing fair. I think the Adatiya is also taking risk. Because Adatiya, when he is buying it, he doesn't know when he is going to be able to sell and at what price he's going to be able to sell it. Hote pare je he's bought it and then he is not able to sell it at the price that he's bought it. Hotei pare. But so problem jeta farmer face korche ek hocche amar storage er jayga nei, ami kon price e bikri korbo setar amar kache certainty nei. Adatiyar problem hocche same, ki price e bikri korbo seta amar kache certain nei. So other than productivity, the second problem is, will I get the remunerative price? Tarjon government, sorry. And sir, are they getting all the benefits correctly, or there are some issues of connectivity with the government? There are significant issues. Like I said, I mean, the government's intention is good. It has always been good, but execution is poor. Yes, sir. And if I'm you also telling that. Sorry. Yes, I'm also telling that. Yeah. So government's execution is poor, and that is why, if you remember, I was talking about the private sector involvement, saying that everything can't be done by the government, and the private sector is better known to execute. However, having said that, it can't be that the entire thing is done by the private sector, because they have very different incentives than the government. The government's incentive typically is welfare of the people. Private sector's incentive is typically not in welfare of the people. They will do the welfare only if it benefits the business. So what is happening is, as far as market linkage is also concerned, there is a lot of involvement of private sector players. I mean, ektu pore giye niye I'll talk about the types of companies that are operating in the supply chain. Yes, sir. You explained well my question. Now you can continue, sir, your slide. Thank you, sir. Sure. তো আগে যেটা বললাম সেটা তো ফার্মারদের সাইডে কি হচ্ছে বা জেনারেল ইকোসিস্টেমে কি হচ্ছে। এবার খাবারের সাইডে কি হচ্ছে, পপুলেশন বাড়ছে, যেরকম অ্যাকচুয়ালি নবনীত বলছিল, ও যা যা বলেছে এই স্লাইডটা অ্যাকচুয়ালি সেগুলোই কথা বলছে। এক তো পপুলেশন বাড়ছে, তো খাবারের ডিমান্ড বাড়ছে। বাট ইন্টারেস্টিং জিনিস কি জানো, যখন ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা গ্রিন রেভলিউশন আগে পর্যন্ত ইন্ডিয়া অ্যাকচুয়ালি নিজের দেশের লোকেদের জন্য এনাফ খাবার প্রডিউস করতো না। ইন্টারেস্টিংলি আজকের ডেটে খাবার এনাফ প্রডিউস হয় যদি কোয়ান্টিটি দেখো, কিন্তু সেটা ঠিক জায়গায় পৌঁছায় না, অথবা যে খাবারটা দরকার যে যে জায়গায় সেই খাবারটা প্রডিউস হয় না। কারণ ফার্মাররা জানতে পারে না যে কোন জিনিসটা প্রডিউস করা যায়, আর সেটা করলে আমি বিক্রি করতে পারবো কিনা তার সার্টেনটি পায় না। তো অদ্ভুত ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ হয়ে গেছে সিগনিফিকেন্টলি, সবার জন্য সাফিসিয়েন্ট খাবার প্রডিউস হচ্ছে, কিন্তু এক্সাক্ট স্পেসিফিক মানে যে যখন কেউ খাবে খালি তো ভাত খেয়ে থাকবে না, বা খালি তো ডাল খেয়ে থাকবে না, মিক্সড দরকার। তো সেইটা মার্কেট এস্টিমেশন বা সেই ইনফরমেশনটা ফার্মারের কাছে পৌঁছয় না বলে ফার্মাররা ঠিক করে প্রডিউস করতে পারে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম এমনি জেনারেল ডিমান্ডটা বেড়েছে। সেকেন্ড জিনিস যেটা হচ্ছে, স্পেশালি কোভিড
লাস্ট 2 বছর ধরে হওয়ার পরে সবাই আবার করে ভালো খাবার, নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স ফুড খাবার কথা বলছে। ফল খাবো, তেল মশলা খুব খাবো না, যে যে মানে জাঙ্ক ফুড খাবো না, এসব এসব বলতে শুরু করছে। আরেকটা জিনিস হয়েছে আরবান কাস্টমারদের। গত বছরে যখন লকডাউন শুরু হয়ে যায়, আমি জানি না তোমরা সবাই বাড়িতে থাকো কিনা, বাট বহু লোক আছে যারা স্টুডেন্ট আছে যারা বাইরে থাকে, বা যারা ধরো নতুন নতুন চাকরি শুরু করেছে তারা বাইরে থাকে, পিজিতে থাকে, কেউ অন্য লোক এসে রান্না করে দেয় বা তারা বাইরে থেকে খাবার ডেলিভার করিয়ে নেয়। তারা সবাই ফেঁসে গেছিল, বাইরে থেকে খাবার আসতে পারছিল না, কেউ এসে রান্না করতে পারছিল না, তো তাদেরকে বাধ্য হয়ে রান্না করতে শুরু করতে হয়েছিল। বেশিরভাগ রান্না করতে জানে না। তখন তারা কি শুরু করলো যে তবে একটা জিনিস ছিল ওখানে, তোমার এই আরবান লোকেশনস অ্যাটলিস্ট বড় বড় শহরগুলোতে হোম ডেলিভারি, আমি তোমরা জানো হয়তো এই বিগ বাস্কেটের নাম শুনেছো হয়তো, বা এই অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এরাও খাবার হোম ডেলিভারি করছিল। তো এই সব বহু লোক এরকম ছিল যারা রান্না করতে জানে না, তো ওরা কি বলছিল যে রেডি টু কুক টাইপের কিছু একটা দিয়ে দাও, মানে পনির বাটার মশালা চাই, ওটা অলমোস্ট কুকড অবস্থায় প্যাকেটে করে চলে এলো, ও খালি সেটা গরম করে খেয়ে নিল। এরকম অনেক টাইপের, বা মাংস খাবো, মাংসটা ম্যারিনেটেড অবস্থায় এলো, মানে পুরো সেই দই টই দিয়ে মশলা দিয়ে পুরোটা বানিয়ে খালি এবার একটু রান্নাটা করতে হবে আর কি। এরকম টাইপের ফুডের ডিমান্ড স্পেশালি আরবান কাস্টমারদের অনেক বেড়ে গেছে, যাতে নিজেদেরকে রান্না না করতে হয়, তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি হয়ে যায়। এসবের মধ্যে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, হিস্টোরিক্যালি এটা বলে যে কাস্টমার, মানে আমরা অ্যাজ কাস্টমার যদি খাবার যখন কিনি, আমাদের যে ডিসিশনটা আছে সেটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে 5টা ফ্যাক্টরের উপরে। নাম্বার 1 হচ্ছে টেস্ট, নাম্বার 2 হচ্ছে প্রাইস, নাম্বার 3 হচ্ছে ওটা হেলদি কতটা, নাম্বার 4 হচ্ছে কনভিনিয়েন্স, নাম্বার 5 হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। এটা হচ্ছে অর্ডার অফ প্রেফারেন্স, মানে টেস্ট সব থেকে উপরে, যদি তার জন্য দাম বেশি দিতে হয় দেব, যদি সেটা হেলদি কম হয় ঠিক আছে, যদি টেস্ট ভালো হয় দাম কম হয়, সেটার জন্য যদি আমাকে 20 কিলোমিটার দূরে যেতে হয়, কনভিনিয়েন্স না হলেও চলবে। সাস্টেনেবিলিটিটা যেটা নবনীত বললো, কেউ ভাবতো না সাস্টেনেবিলিটি মানে কি। সাস্টেনেবিলিটি মানে, এটা খুব বড় ওয়ার্ড, নানা রকম কথা বলে, বাট বেসিক্যালি ইন ব্রিফ এটার মানেটা এটাই হচ্ছে যে আমরা আজকে যেভাবে জীবনযাপন করছি সেটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক কিছু কনজিউম করছি, রিসোর্স ইউজ করে নিচ্ছি। সাস্টেনেবিলিটি মানে হচ্ছে আমরা এমন ভাবে আমাদের লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে, যাতে ফিউচার জেনারেশন যারা আছে তারা যেন পৃথিবীটাকে আমরা যেভাবে আছি, বা আমাদের দাদুরা বা বাবারা মারা, দাদু দিদারা যেভাবে পৃথিবীটাকে দেখেছে তারা যেন সেভাবেই পায়, যাতে পৃথিবীটার আরো ডিগ্রেডেশন না হয়। সাস্টেনেবিলিটি মানে হচ্ছে সেভাবে লাইফ কাটানো যাতে ডিগ্রেডেশনটা কমে যায়, ফিউচার জেনারেশন যাতে আমাদের মতো পৃথিবীটা পায় বা আমাদের থেকে বেটার পায়, যেটা আমাদের দাদু দিদারা বা মা বাবারা দেখেছে। এই জিনিসটা স্পেশালি কোভিড হওয়ার পরে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স বেড়ে গেছে। আর যেটা নবনীত বলছিল প্লান্ট বেসড ফুড কেন অ্যানিমাল বেসড মিট ভালো নয়, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ রিজনস। না হলে আমার মনে আছে আমি যখন হস্টেলে ছিলাম অনেক সময় মিল মেকারের সবজি বানানো হতো মাংসর দিনে, তো বহু ছেলে ছিল যারা রেগে যেত, বলতো আরে
মাংসর দিনে মিল মেকারের সবজি কেন? আমি কি গরু বা আমি কি ছাগল? এখন সেটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে মিল মেকার হয়তো নয়, মিল মেকার থেকে একটু বেশি মাংসের মতো খেতে এরকম টাইপের খাবার তৈরি হচ্ছে। লোক জেনে খাচ্ছে যে এটা আমি কিন্তু সবজি খাচ্ছি, কিন্তু খেতে মাংসের মতো। তার পেছনে কারণ হচ্ছে যে তারা কনসার্নড আছে যে দুনিয়াটা, পৃথিবীটা যেন আমি আমার ফিউচার জেনারেশনকে সেম কন্ডিশনে বা এর থেকে ভালো কন্ডিশনে দিতে পারি। ন্যাচারাল খাবার, ফ্রেশ ফুডস, এগুলো আবার ফেরত এসছে। ওই মানে ফলের রস খাবো, একদম ফ্রেশ ফলের রস খাবো, ওই প্যাকড জুস খাবো না, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবো না, সেগুলো ধীরে ধীরে ফেরত আসছে। এগুলো হচ্ছে ফুড নিয়ে চেঞ্জ। আর আগের স্লাইডে আমি কথা বললাম জেনারেল এগ্রিকালচার নিয়ে। তো কি কি টাইপের নতুন নতুন ইনোভেশন হচ্ছে, স্টার্টআপসরা কি কি করছে। তো যদি জেনারেলি অ্যাগ্রি সাপ্লাই চেইনকে তোমরা ভাঙো, দেখবে এরকম, আমি এগুলো পড়তেই পারছি, আমি আর পড়বো না, বাট এরকম নানা রকম স্টেজে ব্রেক করা যায়। আর প্রত্যেকটা স্টেজে কোনো না কোনো স্টার্টআপ কোনো না কোনো জিনিস করছে। আর আমি আজকে তার কটা এক্সাম্পল দেবো। আমি যেরকম বললাম অ্যারাউন্ড 500টা কোম্পানি, ইনফ্যাক্ট তার বেশি হবে, 500টা তো আমি দেখেছি, তার বেশি হবে কোম্পানি আছে যারা এসব চেষ্টা করছে। এরা নতুন কোম্পানি, লাস্ট 5 বছর বা 10 বছরে স্টার্ট হয়েছে নতুন কোম্পানি, এরা পুরনো কোম্পানি না। তো তারা কি করছে আমি কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি। তো প্রথম কথা, আই থিঙ্ক পৌশালী কোয়েশ্চেন করেছিল যে ফার্মারদের কি কি প্রবলেম আছে, আর আমি 2-3টে প্রবলেম বলেছিলাম। আরেকটা যেটা বড় প্রবলেম, যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম, যে ফার্মার এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য জানে না যে যেটা চাষ করছে সেটা আলটিমেটলি মানে বিক্রি করতে পারবে কিনা। হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেল, সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল, বা হঠাৎ খুব গরম হয়ে গেল, নিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে গেল, তখন কি করবে? আলটিমেটলি সেটা ফাইন্যান্সিয়াল লস। স্কাইমেট বলে একটা কোম্পানি আছে, তারা কি করে, তারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কাজ করে যারা ক্রপ ইন্স্যুরেন্স দেয়। ক্রপ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদেরকে স্কাইমেট বলে যে দেখো, তুমি ফার্মারদেরকে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করো, যদি ওদের যেটা ওরা ফসল ওরা কাল্টিভেট করার চেষ্টা করছে সেটা যদি কোনো কারণে না হয়, তাহলে তুমি ওদের পয়সা দিও। ইন্স্যুরেন্স ওভাবেই কাজ করে, তো যে যেটা হওয়া উচিত নয় সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাকা দেয়। স্কাইমেট বলছে তুমি ওই ইন্স্যুরেন্সটা দাও, আমি তোমাকে ইনফরমেশন দেব যে ওকে ইন্স্যুরেন্সের পে আউটটা করা উচিত কি উচিত না। সেটা কিভাবে স্কাইমেট ডিসাইড করে? স্কাইমেট কি করছে, ওয়েদার স্টেশন বসাচ্ছে গ্রামে গ্রামে, নিয়ে কন্টিনিউয়াস বেসিসে টেম্পারেচার, হিউমিডিটি এসব মাপছে। যখনই টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, উইন্ড স্পিড এগুলো এমন দিকে যাচ্ছে যেখানে ক্রপের ড্যামেজ হতে পারে, ক্রপ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে বলছে দেখো, মনে হচ্ছে এখানে ক্রপ ড্যামেজ হতে পারে, ফার্মারের দরকার লাগবে। এতে কি হচ্ছে, ফার্মার যে একটা বিশাল বড় রিস্ক নিচ্ছে, টাকা পুরো ইনভেস্ট করছে তোমার একটা পার্টিকুলার ফসলের জন্য, সেটা যদি নষ্টও হয়ে যায়, ইন্স্যুরেন্স কভারেজের জন্য টাকাটা হয়তো পুরোটা নয়, বাট কিছুটা টাকা পেয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তো স্কাইমেট ফার্মার আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মাঝে ইনফরমেশন শেয়ার করছে অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন বসিয়ে। আরেকটা কোম্পানি আছে, সো এটাকে আমরা বলবো অ্যাগ্রি ফিনটেক, বিকজ এটা ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি। আরেকটা কোম্পানি আছে যেটা আমি বলছিলাম যে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড খারাপ, নন কেমিক্যাল পেস্টিসাইড কি করে ইউজ করা যায়। একটা কোম্পানি আছে ব্যারিক্স বলে, তারা এমন কিছু মানে ওরা কিছু প্যাড বানিয়েছে যেগুলো তুমি যদি ফার্মে টাঙিয়ে দাও, তাহলে অনেক রকম পোকামাকড়
ভুল করে ওই প্যাড গুলোতে গিয়ে আটকে যায়, আর মানে পোকামাকড় যেগুলো তোমার ফসল খেতে এসছে তারা আর খেতে পারে না, ভুল করে ওতে গিয়ে আটকে যায়। এরকম টাইপের নানা রকম ওরা একটা ওরকম স্টিকি প্যাড বানিয়েছে যেটা আঠা আঠা প্যাড থাকে। এছাড়া ওরা বানিয়েছে একটা ডিব্বার মতো যেটার মধ্যে পোকারা ঢুকে নিয়ে আটকে যায়। তো তাতে কি হচ্ছে যে যে পেস্টিসাইড অ্যাটাক হয় তার অনেকটাই ব্যারিক্সের প্রোডাক্টের থ্রু দিয়ে বিনা কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করে করা যায়। এছাড়া আরেক টাইপের কোম্পানি আছে, এই যেমন ধরো এই ব্যারিক্স যে প্রোডাক্ট গুলো বিক্রি করছে বা এমনি নর্মাল ফার্টিলাইজার পেস্টিসাইডও, কারণ সবাই তো রাতারাতি ফার্টিলাইজার পেস্টিসাইড বন্ধ করে দিতে পারবে না, তাদেরকে এইসব সাপ্লাই দেওয়ার দরকার আছে। গ্রামোফোন, বিগ হার্ট, এটা দুটো কোম্পানি, এরা সেই কাজ করে যে এরা ফ্লিপকার্টের মতো বা অ্যামাজনের মতো। ফার্মাররা ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে অর্ডার করলে কম দামে ফার্টিলাইজার পেস্টিসাইড ওদের ঘরে পৌঁছে দেয়। আরেক টাইপের কোম্পানি আছে যাদেরকে বলে প্রিসিশন অ্যান্ড অ্যাগটেক, ডিজিটাল অ্যাগটেক কোম্পানি। তারা কি করে, নানা রকম টাইপের কোম্পানি আছে, এই যেমন ক্রপেন বা ইন্টেলো ল্যাবস বা স্টেল্যাবস, এরা নানা রকম অন্য অন্য কাজ করে। কিছু লোকেরা কি করে যে তোমার যে প্রোডাকশন করছো ওই তল্লাটে কতটা সেম ফসলের প্রোডাকশন হচ্ছে সেটার হিসাব রাখে। এরা টিপিক্যালি কি করে, তোমার স্যাটেলাইট থেকে ইমেজ নেয়, নিয়ে আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করে যে কতটা প্রোডাকশন হচ্ছে, এ বছরে এই জিনিসের কতটা প্রোডাকশন হবে, সেই জন্য দাম কতটা বাড়বে বা কমবে। কিছু কিছু লোক কি করে, কিছু কিছু কোম্পানি কি করে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, যে ধরো কোনো একটা সবজি বা ফল প্রডিউস করেছো, হ্যাঁ নারুগোপাল আমি এটা বলিনি, তারপরে আমি উত্তর দেব। এই কিছু একটা প্রডিউস করেছো, সেটার কোয়ালিটিটা কি, বায়ার বসে আছে হয়তো দিল্লিতে, প্রোডাকশন হয়েছে এই কলেজের আশেপাশে কোথাও, তো কি করে সেটা জানাবে? তো এই টেস্টিং করে সেই রিপোর্টটা ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কিছু কিছু কোম্পানি যেমন ইন্টেলো ল্যাবস টাইপের করে। স্টেল্যাবস আবার কি করে, ডেয়ারি সাপ্লাই চেনে পুরো ফার্মারের থেকে শুরু করে ডেয়ারি প্লান্ট অব্দি পুরো সাপ্লাই চেনে কখন কোন সময় কতটা দুধ এসছে, কি কোয়ালিটি, সবকিছু কনস্ট্যান্ট বেসিসে ইনফর্ম করতে থাকে ডেয়ারি কোম্পানিকে। তাহলে কি হয় যে দুধ নষ্ট হওয়ার চান্স কমে যায়। এছাড়াও আরো অনেক রকম জিনিস করে। আর নারুগোপাল হাত তুলেছিলে, কিছু প্রশ্ন ছিল? No, sir, I have networker problem. ও ঠিক। তারপরে ওয়্যার হাউসিং এন্ড লজিস্টিক্স আরেকটা টাইপ। ওরিগো বলে একটা কোম্পানি আছে যেটা ড্রাই কমোডিটিস মানে চাল, ডাল, আটা, মানে গম, এইসব যেরকম বললাম ফার্মারদের কাছে রাখার জায়গা নেই, এরা ওই ওয়্যার হাউসিং এর ব্যবস্থা করে দেয়। তার সাথে সাথে এটাও ব্যবস্থা করে যে যদি ফার্মাররা ওয়্যার হাউসে রাখে তাদেরকে বিক্রি করতে হবে না, তারা রাখতে পারে এবং সেই যে গমটা বা ধানটা রেখেছে তার এগেনস্টে ব্যাংক বা অন্য কোনো যারা লোন দেয় তাদের থেকে লোনও নিতে পারে, এবং যেদিনকে বিক্রি হয়ে গেল সেদিনকে সেই টাকা দিয়ে লোনটা শোধ করতে পারে। তো ওরিগো টাইপের কোম্পানি সেই ব্যবস্থা করে যায়, স্টোরেজটাও করে আর লোনটাও প্রোভাইড করার ব্যবস্থা করে। প্রমিথিয়ন অন্য টাইপের কোম্পানি, প্রমিথিয়ন ডেয়ারি সাপ্লাই চেনে কাজ করে, ওরা ওই বাল্ক মিল্ক কুলার বানায় আর অন্যান্য নানা রকম কোল্ড চেইন মেনটেন করার জন্য যেগুলো লাগে ডেয়ারি সাপ্লাই চেনে সেই টাইপের ইকুইপমেন্ট গুলো বানায়।
রোবোটিক্স আর মেকানাইজেশন আরেকটা টাইপ। মেকানাইজেশন একটা টাইপের হচ্ছে, ধরো চাষ করতে গিয়ে ইরিগেশন করতে হবে, জল দিতে হবে। ইকোজেন হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যারা সোলার পাওয়ার্ড পাম্প বানিয়েছে। তো তার জন্য ডিজেল ফিজেল জ্বালাতে হবে না, সোলার পাওয়ারে চলবে। মোবাইল ফোন দিয়ে পাম্পটা অন অফ করতে পারবে, যেখানে আছো সেখান থেকে, মানে কাছে গিয়ে অন অফ করতে হবে না। টার্ট অ্যান্ড সায়েন্স আরেকটা কোম্পানি যেটা ফল বা অন্য টাইপের অর্চার্ডস এইসব জায়গা থেকে যদি তুলতে হয়, হারভেস্টিং করতে হয়, সেই কাজে হেল্প করে। এছাড়া বিগ বাস্কেট আর লিশিয়াসের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছো। এরা কাস্টমারের কাছে ডেলিভার করে, মানে আলটিমেটলি বিগ বাস্কেট অনেক কিছু ডেলিভার করে, বাট প্রিডমিনেন্টলি ওরা খাবার দাবারই ডেলিভার করে। লিশিয়াস আবার শুধু নন ভেজিটেরিয়ান আইটেম ডেলিভার করে, যারা খাবে তাদের ঘরে। আর একটা কমন থিম হচ্ছে, এরা সবাই টেকনোলজিটাকে খুব ক্লোজলি, আই মিন এক্সটেন্সিভলি ইউজ করে। তো এটা তো হয়ে গেল অ্যাগ্রিতে কিরকম টাইপের ইনোভেশনস হচ্ছে, কিভাবে স্টার্টআপরা করছে। এবারে বলবো ফুডের ব্যাপারটা নবনীত অনেকটাই কভার করে দিয়েছে। তাও আমি আরো দু একটা অ্যাডিশনাল জিনিস বলবো। যদি ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি, যদি ফুড ব্যাপারটাকে স্পেসিফিক্যালি ফোকাস করা হয় কাস্টমারের সাইড থেকে দেখলে, আজকে অনেক কাস্টমার আছে যারা বলছে যে আমি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দেওয়া খাবার খাবো না, আমি পেস্টিসাইড ওয়ালা খাবার খাবো না, আমি চাই যে চাষি যে আমি যেটা খাচ্ছি প্রডিউস করেছে তাকে ঠিকঠাক দাম দেওয়া হোক। এরকম অনেক কাস্টমার আছে, আমাদের দেশে আছে, আমাদের বিদেশে অনেক বেশি আছে, আমাদের দেশেও আছে। তো এরকম টাইপের কাস্টমারদের জন্য নানা রকম স্টার্টআপ বা কোম্পানি এরকম স্পেসিফিক প্রোডাক্টস বিক্রি করে। যেমন অর্গানিক প্রোডাক্টস, আমি জানি না দেখেছো কিনা, বাট শ্রেষ্ঠা বলে একটা কোম্পানি আছে, এটা ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট অর্গানিক ফুড ব্র্যান্ড। এদের ব্র্যান্ড হচ্ছে 24 মান্ত্রা। তারা জিরে থেকে শুরু করে, আটা থেকে শুরু করে, আমের জুস থেকে শুরু করে সবকিছু অর্গানিক করে। তারা ফার্মারদের সাথে হেল্প করে, তাদের যে জমি জমা আছে সেটাকে অর্গানিক কনভার্ট করতে। তারপরে সেই প্রডিউসটা নিয়ে ওরা কাস্টমারদের বিক্রি করে, এই প্রমিসে যে ফার্মারকে আমরা তোমাকে একটু বেটার প্রাইস দেব। অক্ষয় কল্পা বলে একটা ডেয়ারি কোম্পানি আছে, তারাও অর্গানিক মিল্ক বিক্রি করে আর ফার্মারদের হেল্প করে অর্গানিক মিল্ক প্রডিউস করার জন্য, আর ফার্মারদের ইনকাম বাড়াতে হেল্প করে নানা রকম ভাবে। সেফ হারভেস্ট বলে একটা কোম্পানি আছে, যারা অর্গানিক বলে না, তবে ওরা বলে যে পেস্টিসাইড ইউজ হবে না, কারণ ফার্টিলাইজার আর পেস্টিসাইডের মধ্যে পেস্টিসাইডটা অ্যাকচুয়ালি বেশি ডেঞ্জারাস ফর এ কনজিউমার। মানে আমরা যখন খাই পেস্টিসাইড যদি পেটে যায়, ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই যা এখন নর্মালি খাই সেটাতে পেস্টিসাইড থাকে, অ্যান্ড সেই জন্যই বলছে নাকি আজকাল ক্যান্সার হওয়ার চান্স অনেক বেড়ে গেছে। সেফ হারভেস্ট বলে যে ক্যান্সার হওয়ার চান্স কমানোর জন্য আমরা আমাদের ফার্মাররা যা প্রডিউস করে সেগুলো পেস্টিসাইড থাকে না, তো সেটাকে বলে পেস্টিসাইড ফ্রি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফেয়ার ট্রেড। ফেয়ার ট্রেডের মানে হচ্ছে যে ফার্মার থেকে শুরু করে প্রসেসিং যেখানে হচ্ছে সেখানকার যারা কর্মচারী, ট্রান্সপোর্টার, যারা মানে ট্রাকে করে এদিক থেকে ওদিক জিনিসগুলো নিয়ে যায়, প্রত্যেককে ঠিকঠাক পয়সা দেওয়া হচ্ছে। তো কেউ
গরিব বলে বা কেউ উইক বলে তাকে মানে যেটা বলে এক্সপ্লয়টেশন করা তো হচ্ছে না। নর্মালি আমাদের ট্রেডিশনাল সাপ্লাই চেনে কেউ না কেউ এক্সপ্লয়েটেড হয়, এটা আনফরচুনেট কিন্তু এটা রিয়ালিটিও। মানে যদি অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই সত্যি ঠিক ঠিক দাম দেবার চেষ্টা করি, অ্যাজ এ কনজিউমার আমাদের খাবারের পেছনে খাবারের দাম অনেক বেড়ে যাবে। অথবা আরেকটা রাস্তা আছে দাম না বাড়িয়ে অতটা ফার্মারদের বা সাপ্লাই চেনের সবাইকে ঠিকঠাক টাকা দেওয়া, সেটা হচ্ছে আমি সাপ্লাই চেনটা ভালোভাবে ম্যানেজ করব, ওয়েস্টেজ হতে দেবো না, ভালো কোয়ালিটির প্রোডাকশন করাবো ফার্মারদের দিয়ে। ফেয়ার ট্রেড হচ্ছে আরেকটা সার্টিফিকেশন যেটা প্রমিস করে কনজিউমারকে যে আমি এইসব খেয়াল রেখেছি যে ফার্মারকে ঠিক প্রাইস দেওয়া হয়েছে, ট্রান্সপোর্টারকে ঠিক প্রাইস দেওয়া হয়েছে, যারা প্রসেসিং করেছে তাদেরকে ঠিক মাইনে দেওয়া হয়েছে, এইসব। মাকাইবাড়ি টি চা একটা কোম্পানি যারা ফেয়ার ট্রেড। সোল স্পেস বলে একটা, অ্যাকচুয়ালি এটা ফুড রিলেটেড নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাগ্রি রিলেটেড, এরা কটন সাপ্লাই চেনের, এরা জামা কাপড় বানায়। আরেক রকম জিনিস আছে যে ধরো তারা আরবান শহরে থাকে, তারা ফ্রেশ সবজি কি করে পাবে? কারণ সবজি তো বানানো হয় গ্রামে, সবজি আস্তে আস্তে অর্ধেক পচে যায়, না হলে ফ্রোজেন সবজি পাওয়া যায়, খুব বাজে কোয়ালিটি। কিছু স্টার্ট আপ আছে যারা শহরের মধ্যে ঘরের মধ্যে ভার্টিক্যাল ফার্মিং বা ইনডোর ফার্মিং করে। তারা বলে যে জলের দরকার নেই, মাটির দরকার নেই, এগুলোকে হাইড্রোপনিক, অ্যাকোয়াপনিক্স এসব বলে। সেই সব টেকনোলজি দিয়ে আমি শহরের মধ্যে ঘরের মধ্যেই আমি প্রোডাকশন করব। আরবান কিষান হচ্ছে একটা সেরকম একটা কোম্পানি, এরকম আরো কোম্পানি আছে। বাই দ্য ওয়ে, আমি এক একটা বা দুটো করে নাম বলছি, তার মানে এটা নয় যে এই একটা বা দুটোই কোম্পানি আছে, এগুলো জাস্ট স্যাম্পল, এছাড়া অনেক কোম্পানি আছে। এছাড়া যেরকম নবনীত বলছিল প্লান্ট বেসড, ব্লু ড্রাইভ একটা কোম্পানি, এছাড়া অনেক কোম্পানি আছে ল্যাব গ্রোন মিট বা ল্যাব গ্রোন। আচ্ছা, প্লান্ট বেসড, ল্যাব গ্রোন এগুলো কিন্তু মাংস হতে পারে, ডিম হতে পারে, মাছ হতে পারে, এছাড়া মানে সব রকম মাংস হতে পারে, যেটা চাও। নানা রকম কোম্পানি নানা রকম জিনিসে স্পেশালাইজ করে। এছাড়াও আরেকটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে পোকা মাকড় বা নদী বা জলে যেটা হয় অ্যালগি মানে পানা, সেই থেকেও আজকাল খাবার বানানোর ব্যবস্থা আছে। শুধু খাবার নয়, ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু আছে যারা এনার্জিও প্রডিউস করছে। ইন্ডিয়াতে আমি ঠিক জানি না পোকা মাকড় নিয়ে খাবার বানানোর কোন কোম্পানি আছে, বাট ইনসেক্টিফাই বলে একটা কোম্পানি আছে যেটা এশিয়ায় কাজ করে। বাই দ্য ওয়ে, আমরা কিন্তু আমরা অনেকেই নর্মাল অবস্থায় এমনিও পোকামাকড় খাই। আই মিন, চিংড়ি মাছ তো পোকা। অনেকে আছে যারা পিঁপড়ে খায়, অনেকে আছে সিল্ক ওয়ার্ম খায়। আমি জানি না তোমরা কেউ খেয়েছি কিনা, খুব ভালো খেতে। আরেকটা টাইপের খাবার হচ্ছে ফুড রিপ্লেসমেন্ট। এদের বক্তব্য হচ্ছে যে কিচ্ছু খেতে হবে না, আমি যে জিনিসটা আছে ওটাকে জলে গোলো, ওটা খেয়ে নাও, ওটা কমপ্লিট মিল্ক, কমপ্লিট মিল, আর কোনো খাবার দরকার নেই। একটা ফরেন কোম্পানি আছে সয়ল্যান্ড বলে, এরা প্রথম এসছিল, একটা ড্রিঙ্ক বানিয়েছিল, বলেছিল আর কিছু চাল ভাত ডাল কিছু খেতে হবে না, খালি এটা খাও, কোনো প্রবলেম হবে না। ইন্ডিয়াতে ওরকম একটা কোম্পানি আছে হ্যাপি রেশিও বলে, যারা বলছে এটা মিশিয়ে ঝুষিয়ে খেয়ে নাও,
তোমাকে আর কিছু খেতে হবে না, পুরো কমপ্লিট নিউট্রিশন। আরেকটা টাইপ আছে যেটাকে বলে ইন্ডিজিনাস প্রোটিন, বা আজকাল বলছে স্মার্ট প্রোটিন। আমাদের মিলেটস যেটাকে বলে, যেটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিশনালি অনেক জায়গাতেই খাওয়া হতো, বেঙ্গলে অতটা হয় না, কিন্তু যেগুলো ড্রাই জায়গা, বেঙ্গলেও হয়, একদম হয় না আমি বলবো না, কিন্তু যেগুলো ড্রাই, যেখানে ওয়েদার, এইসব জায়গায় মিলেটস অনেক প্রডিউস হয়। রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, এমপি, অনেক জায়গাতে, মহারাষ্ট্র, অনেক জায়গাতে মিলেটস প্রডিউস হয়। এরা কম জল নেয় এদের এদের জন্য। সেগুলো লোকে খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছিল, বলছিল যে খেতে ভালো নয়, কোর্স, এগুলো কে খায়, কিন্তু ওটা আবার ধীরে ধীরে ফেরত আসছে, কারণ সবাই জানতে পেরেছে যে ওগুলো খুবই নিউট্রিশিয়াস। ডাক্তার এখন রেকমেন্ড করছে ওগুলো খাও। ইনফ্যাক্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার ছোট ছেলে আছে, তো ও যখন হয়েছিল ডাক্তাররা বলেছিল যে একে প্রথম থেকেই তুমি রাগি খাওয়াবে। আমি কোনোদিন রাগি খাইনি, আমাকে রাগিয়ে যদি আজকে কেউ দেয় আমি খেতে পারবো না, কিন্তু আমার ছেলে মজায়, বেশ ভালো মজায় রাগি খাচ্ছে, ছোটবেলা থেকেই শুরু করলো। আমি তো ছোটবেলায় নামও শুনিনি রাগি কি, ছোটবেলাতে সেই ভাত আর রুটি আর ডাল খেয়েই বড় হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে আবার ফেরত আসছে এইগুলো। তো ব্রডলি যদি দেখো ফ্রম আ ফুড ইনোভেশনস পার্সপেক্টিভ, এই যে সব স্টার্টআপ একটা কমপ্লিটলি অন্য টাইপের দুনিয়ায় অপারেট করছে। 30 বছর আগে, 40 বছর আগে, বা 50 বছর আগে ডেভেলপড কান্ট্রিজে, আমেরিকা, ইউরোপ, এসব জায়গায় ফুড প্রসেসিং ইনোভেশনস হয়েছিল, কিন্তু তার পারপাস মোটা মোটা ব্রডলি তিনটে জিনিস ছিল। একটা হচ্ছে কি শেলফ লাইফ বাড়ানো, মানে একটু বেশি দিন জিনিসটা টিকবে, সেই জন্য ক্যানিং করা হতো, তোমার সুগার সিরাপে ডুবিয়ে রাখা হতো বা সল্টের সিরাপে ডুবিয়ে রাখা হতো, সল্ট সিরাপ নয়, ব্রাইন সলিউশন, সরি। সেকেন্ড হচ্ছে কনভিনিয়েন্ট, কারণ ডেভেলপড কান্ট্রিজে ধীরে ধীরে লোকেদের কাছে টাইম কম হচ্ছিল, কারণ হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করে, বাড়ি ফিরে এসে রান্না করার খুব একটা টাইম নেই, ওই বসে বসে মোচার ফুল বাছা টাইম কারুর হতো না। ওই ক্যানে দেবে, ঢালবে, মাইক্রোওয়েভে ঢোকাবে, বা তাড়াতাড়ি করে গরম করে নেবে, নিয়ে খেয়ে নেবে। ফুড প্রসেসিং সেটা করতে হেল্প করতো। লাস্টলি অফকোর্স খাবারগুলোকে একটু টেস্টি বানাতো। সেই চক্করে কি হয়েছে না, এই এত যে বার্গার, ম্যাকডোনাল্ডস, কেএফসি, এসব ফেমাস হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা চেঞ্জ হচ্ছে। এখন যেসব ফুডের ইনোভেশনস হচ্ছে সেগুলো অনেক রকম অন্য জিনিস কনসিডার করছে। যেমন নবনীত বলছিল যে মাংস খাওয়াটা অনেকে ধীরে ধীরে মনে করছে ভালো নয়, রিলিজিয়াস রিজনে। আমাদের দেশে অনেকেই আছে যারা মাংস খায় না, কারণ মানে রিলিজিয়াস রিজনস এর জন্য, কিন্তু অনেকে আছে যাদের কোনো রেস্ট্রিকশন, আই মিন ইন্টারন্যাশনাল বা ফরেন কান্ট্রিজে সেরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই, রিলিজিয়াস রিজনে কোনো নেই, তারাও বলছে যে না, মিট খেলে পৃথিবীটার কন্ডিশন একটু খারাপ হচ্ছে, তাহলে আমি খাবো না। তো বলছে আমি মাংস খাবো কিন্তু স্লটার ফ্রি। সেটা কি করে সম্ভব? সেটা হচ্ছে সম্ভব তখনই যখন ব্লু ট্রাইবের মতো কোম্পানি, যেখানে নবনীত কাজ করে, সেরকম টাইপের কোম্পানি কিছু একটা বানায় গাছগাছলা দিয়ে। কিছু লোক আছে যারা বলছে মাংস তো খাবো না, আমি প্লান্ট অরিজিনের কিছুই খাবো না, মানে দুধ টুধও খাবো না। তো তাদের জন্য কিছু কোম্পানি আছে যারা দুধও বানাচ্ছে, মানে দুধের মতো বেভারেজ বানাচ্ছে, দুধ তো বানাতে পারবে না, দুধের মতো বেভারেজ বানাচ্ছে,
প্লান্টস থেকে। এছাড়াও আরো নানা রকম অনেক প্রবলেম আছে, যেমন গ্লুটেন ফ্রি, অনেকের গ্লুটেন অ্যালার্জি আছে, অনেকের নাটসে অ্যালার্জি আছে, অনেকে শেল ফিশে অ্যালার্জি আছে, এগুলো নবনীত বলছিল। সেই প্রসেসিং কি করে করবে যে এই টাইপের খাবার দেওয়া যায়? বিকজ আগেকার দিনে কি হতো, আমার বেগুনে অ্যালার্জি আছে, ঠিক আছে বেগুনটা খাবো না। আজকাল কি বলছে, না আমার বেগুন ভাজা তো এত খেতে ভালো লাগে আমি ছাড়তে পারবো না, তুমি আমাকে এমন কিছু একটা বানিয়ে দাও যাতে বেগুন ভাজা অ্যালার্জি না হয়। কাস্টমার এরকম ডিমান্ড করছে, আর তার জন্য বলছে হ্যাঁ আমি একটু টাকা বেশি দেবো। তখন কি হচ্ছে, ফুড প্রসেসিং স্টার্টআপসরা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে এই টাইপের খাবার বানাচ্ছে যেখানে অ্যালার্জিস না হয়। অনেকে বলছে সুগার খাবো না, আমার ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু আমি মিষ্টি খেতে চাই, বা আমি খেতে চাই কিন্তু আমার জন্য ডায়াবেটিস এফেক্ট না হয়। এইসব প্রবলেম সলভ করছে। অথবা এথিক্যালি সোর্স, মানে যেটা বলছিলাম যে ফার্মারকে ঠিকঠাক পয়সা দেওয়া হচ্ছে, ফার্মার যে জন্তুর মানে ধরো গরু বা মুরগি এসব থেকে যে প্রোডাক্টস নেওয়া হচ্ছে, ডিম নেওয়া হচ্ছে বা দুধ নেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে যেন খুব কষ্ট না দেওয়া হয়, এরকম টাইপের কনসিডারেশন কাস্টমার বা কনজিউমারদের মধ্যে আসছে। আর ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি স্টার্টআপ গুলো এইসব জিনিস মাথায় রেখে তাদের প্রসেস, প্রোডাক্ট এগুলো অ্যাডজাস্ট করছে বা নতুন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপ করে বানাচ্ছে, যেটা দিয়ে এইসব জিনিস অ্যাচিভ করা যায়। তো এই হলো ওভারঅল নানা রকম স্টার্টআপস। আমি বেশি আমাদের কি কি প্রবলেম আছে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি আর ফুড সাপ্লাই চেনে, আর নানা রকম স্টার্টআপস কিভাবে সেই জিনিসগুলোকে সলভ করছে। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কেউ যদি আরো একটু কিছু নতুন জিনিস জানে বা কোনো আমার যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, আমি রিকোয়েস্ট করব এবার বলতে, কারণ আমার যেটুকু বলার ছিল শেষ হয়ে গেছে। আমি আরো দু একটা জিনিস বলতে পারি যদি ইন্টারেস্ট থাকে, বাট আমি তার আগে যদি আরো কোনো প্রশ্ন আছে এইসব জিনিসের উপরে বা অন্য কিছু ব্যাপারে স্টার্টআপস নিয়ে জেনারেলি, আমি চেষ্টা করব জবাব দিতে। জানি না জবাব দিতে পারবো কিনা, জানি কিনা, কিন্তু চেষ্টা করতে পারি জবাব দেবার। কোনো প্রশ্ন বা কোনো অ্যাডিশন থাকলে প্লিজ বলো। পিউ মন্ডল হাত তুলেছে, প্রশ্ন আছে? আমি একটা কথা বলছি, অ্যাকচুয়ালি ওই যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনটা তৈরি হলো, এটা অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রশ্ন নয়, হচ্ছে আগেরটা। তো সেটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে ফিনান্সিয়ালি ভায়াবল হবে, মানে কস্টের দিক থেকে? সেটা অ্যাকচুয়ালি এখনো জানে না। ওই কিছু এক্সাম্পল যে দিয়েছে নবনীত দিচ্ছিল, আর&ডির খরচা প্রচন্ড। আমি অবশ্য নবনীতের কোম্পানির প্রোডাক্ট গুলো দেখিনি বা ট্রাই করিনি। ওদের প্রোডাক্ট তো মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে, তো তার মানে নিশ্চয়ই কাস্টমার আছে আর ওটা ভায়াবল। বাট যেটা শুনেছি, ও যেরকম দু একটা কোম্পানির নাম দেখালো, যেমন ইম্পসিবল বার্গার, বিয়ন্ড মিট, যেটা শুনেছি আমি, ওই কোম্পানিগুলো এখনো হেভিলি লস মেকিং। মানে এখনো ওরা যে টাকায় বিক্রি করছে, সে টাকাটায় বিক্রি করলে ওদের ক্ষতি হচ্ছে। ওরা যদি মানে প্রফিট করতে যায় তাহলে ওদেরকে অনেক বেশি টাকায় দামে বিক্রি করতে হবে।
তো আজকের ডেটে ওই টাইপের জিনিস যেটা মানে খেতে একদম মাংসর মতো বা একদম ডিমের মতো, যতদূর আমি জানি এখনো পর্যন্ত আমরা যে টাকায় যে দামে মাংস খাই বা যে দামে ডিম খাই সেই দামে হবার মতো হয়নি এখন অবস্থায় আছে। আর আই থিঙ্ক তার থেকেও বড় প্রবলেম হচ্ছে যে টেস্টের ব্যাপারটা। মানে যারা মাংস খায় তারা মাংস ছেড়ে ওতে যে শিফট হবে, ওই যেরকম বলছিলাম না যে আমি যেমন হস্টেলের গল্প বলছিলাম যে মিল মেকারের সবজি দিলে লোকে রেগে যেত মাংসর দিনে যে আরে আমি কি গরু ছাগল নাকি যে এটা খাওয়াচ্ছ। তো সেই জিনিসটা তো হতে পারবে না, না একদম একদম মাংসর মতো খেতে হবে যদি অ্যাকচুয়ালি শিফট করতে হয়। সেটা R&D করে ফাইনাল প্রোডাক্টটা কদিনে পাওয়া যাবে সেটা দেখতে হবে। আমি শুনেছি ইম্পসিবল বার্গারটা নাকি অ্যাকচুয়ালি খেতে সত্যি বিফের মতো, কিন্তু এখনো যে দামটা চার্জ করছে ওরা সে দামে ওদের ফায়দা তো হচ্ছে না, মুনাফা তো হচ্ছে না। আরো কোনো প্রশ্ন আছে? না, অ্যাকচুয়ালি ছাত্রদের কাছে যেটা বক্তব্য, আজকের যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে ছাত্ররা উপলব্ধি করবে যে স্টার্ট আপের প্রশ্ন এসছে, অর্থাৎ তোমরা কিছু করবে, এই ভাবনা থেকে কিছু প্রশ্ন আসা উচিত। যেহেতু সবাই ফুড প্রসেসিং এর স্টুডেন্ট আজকে আছে, নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা আছে, তো তোমরা পরবর্তী দিনে একটা শুধুমাত্র অফিসিয়াল জব পাবে এটার কথা না ভেবে আজকে সেই ভাবনাটা ভাবার জায়গায় আমরা পৌঁছেছি যে আমরা নিজেরা কিছু করব। সেখান থেকে এই আলোচনাগুলো কিন্তু হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকা উচিত, সেরকম প্রশ্ন করো না। তোমার প্রশ্নটা মনে হচ্ছে যে আমি কি এই প্রশ্নটা করতে পারি, এটা মনে হচ্ছে হয়, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মনে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেটাই কিন্তু খুব ভালো জিনিস হবে। এটি বক্তব্য, প্রশ্নটা করো। Thank you, Principal Sir, for encouraging. Abhishek Sir, can I ask? Sure. This question is from Pooja. Her network connection is little poor. That's why I'm asking. She is asking, when any agency launches any new product, how can we come to know that is the right one product to invest on, and the nutritional quality of that product is also well? এটা কি I mean from the perspective of being an investor না consumer? Yeah, from an investor. Okay. So যারা ইনভেস্টমেন্ট করে এইসব প্রোডাক্টে অ্যাকচুয়ালি সেই ইনভেস্টমেন্ট টিমে অনেকেই পিএইচডি করা সায়েন্টিস্ট থাকে বেশিরভাগ জায়গায়, যারা এরকম টাইপের গ্রাউন্ড ব্রেকিং ইনোভেশনসে ইনভেস্ট করে। তো মানে তারা শুধু ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্টসই বোঝে আর এরকম নয়, বহু লোকে আছে যারা সায়েন্টিস্ট কাম ইনভেস্টর। তো অনেক এই যে নামনি তো মেনশন করেছিল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডস বা আমরা ধরো, বাই দ্য ওয়ে আমরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল একুইটি, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ডেট দুটোই ইনভেস্ট করি আমরা। বাই দ্য ওয়ে আমাদের টিমে সায়েন্টিস্ট নেই, আমার মতো কিছু লোক আছে যারা ডেয়ারি টেকনোলজি পড়েছিল বাট তারপরে কিছু করেনি ডেয়ারি টেকনোলজি নিয়ে। তো আমরা এরকম মানে ডিপ, এটাকে বলে ডিপ টেকনোলজি, যেটা অনেকটা R&D রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট দরকার, এরকম টাইপের জিনিসে আমরা ইনভেস্ট করি না, কারণ আমরা বুঝি না। কিন্তু অনেক ফান্ড ইনভেস্টার্স আছে যাদের টিমে পিএইচডি সায়েন্টিস্ট এরকম আছে, তারা এইগুলোতে ইনভেস্ট করেন। তারা বোঝেন যে এই যে ক্লেম গুলো করছে কোম্পানিটা, এগুলো ঠিক ক্লেম নাকি বাজে বকছে, বা নিউট্রিশনাল যে বেনিফিটস বলছে সেগুলো হবে কিনা, সেগুলো তারা অ্যাসেস করে তারা ডিসাইড করে। সেই জন্য যেটা যেমন যেমন ওষুধ, ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রত্যেকটা ওষুধ প্রথমবার কিন্তু কেউ একজন ইনভেস্ট করেছিল অনেকটা R&Dর পেছনে বহু বছর ধরে,
তারপরে ওষুধটা ডেভেলপ হয়েছে হয়, এবং তারপরে কিছুদিন চলার পরে পেটেন্টের পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অন্যান্য জেনেরিক ওষুধ যারা বানায় তারা ওদের থেকে ফর্মুলাটা নিয়ে নিজেরা বানাতে শুরু করে। সেরকম ভাবেই প্রথম যারা R&D করে তাতে যারা ইনভেস্টর হয় তারা পিএইচডি সায়েন্টিস্ট হতেই হবে, নাহলে সম্ভব নয়। কিন্তু পরের ফেজে যারা আছে তারা সায়েন্টিস্ট না হলেও চলবে, বাট তাদেরকেও জানতে হবে। মানে আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে যখন এরকম নানা রকম কোম্পানিগুলো আসে, প্রত্যেকটা সেক্টরের একজন স্পেশালিস্ট আছে। আমি যেমন তার মধ্যে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি সেক্টরকে নিয়ে একটু অন্যদের থেকে একটু বেশি বুঝি। আমি সব বুঝি না, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস বুঝি। তো আমি তখন সেই জিনিসে আমি একটু অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করি। আমার সাথে কাজ করে অন্য এরকম আছে, ধরো অন্য কোনো একটা স্টার্টআপ এলো যেটা এডুকেশন সেক্টরে আছে, তখন অন্য একজন অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়ে যায় যার এডুকেশন সেক্টরে এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমার সাথে কাজ করে এরকম আছে যারা ক্লিন এনার্জি বা ক্লিন টেকনোলজি সেক্টরে এক্সপার্ট, তারা তখন সেটাতে অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়। আমি সেখানে অত খুব একটা কিছু ইনভলভ হই না। তো এইভাবে ইনভেস্টররা ইনভেস্ট করে, মানে ওরা নিজেরা। বাই দ্য ওয়ে, আমি এটা আর কি মজার ব্যাপার, কলেজ যখন শেষ হয়েছিল ভেবেছিলাম এরপরে তো আর পড়াশোনা করতে হবে না, বাঁচা গেল। এখন অ্যাকচুয়ালি উল্টো হয়েছে, এখন আমার কলেজের থেকে বেশি পড়াশোনা করতে হয়েছে এইসব জিনিস জেনে রাখার জন্য। কারণ যে স্টার্টআপটা আসবে সে তো অনেক রকম ক্লেম করবে, আর আমরা সেই ক্লেমের বেসিসে যদি পয়সা দিয়ে দিই, তারপরে দেখা যায় যে ক্লেমটা ভুয়ো, তাহলে তো পয়সা গেল। আর আমাদের কাজ হচ্ছে পয়সা দিয়ে পয়সা ফেরত নেওয়া। তো সেই জন্য আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হয়, এটা জানতে হয় যে কোনটা ঠিক হচ্ছে, কোনটা ভুল হচ্ছে, কোনটার ক্লেমটা ঠিক, কোনটার ক্লেমটা মানে 1 বছর পরে সাকসেসফুল হবে, কোনটা 5 বছর পরে সাকসেসফুল হবে, কোনটা কোনো কালেই হবে না, সেটা আমাদের একটু বোঝার দরকার আছে, ইনভেস্টরদের সবারই বোঝার দরকার আছে। Okay, sir. Thank you. অ্যাকচুয়ালি অপূর্ববাবু, অপূর্ববাবুকে আমি প্রশ্নটা করছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা আলোচনা করছি, ছেলেমেয়েরা শুনছে, কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেও আছে, জানি। যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের যে ভৌগোলিক পজিশনে আমরা আছি, আমাদের স্টুডেন্টরা যে পরিকাঠামোতে আছে এখানে দাঁড়িয়ে কি ধরনের প্রোগ্রাম মানে স্টার্টআপ হতে পারে, এরকম ভাবনা নিয়ে কোনো আলোচনা যদি করা যায়, আরো বোধহয় এরা উপকৃত হবে। এই ভৌগোলিক অবস্থা আমি জানি না অভিষেক বাবু কোনো সাজেশন দিতে পারবেন কিনা এই মুহূর্তে, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান আপনার যতটা জানা আছে কিনা। তো এইরকম একটা পরিকাঠামোতে দাঁড়িয়ে এরা কি ধরনের ভাবনা ভাবতে পারে, একটু ভাবিয়ে দিলে ভালো হবে। তো একটা জিনিস যেটা হয়েছে লাস্ট আমি বলবো 5-6 বছরে, এটা গভর্নমেন্ট থেকে, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে অনেকটাই পুশ করেছে, প্লাস এছাড়াও জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট অনেক পেয়েছে। সেটা হচ্ছে ফুড অ্যাগ্রি এসব নিয়ে যেখানে যেখানে পড়ানো হয় সেসব জায়গাতে একটা করে ইনকিউবেটর খোলা হয়েছে। কিছুটা সাপোর্ট গভর্নমেন্ট দেয়, বাকিটা সাপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে আসে। একটা জিনিস যেটা হতে পারে, আপনাদের ওখানে চেষ্টা করতে পারেন ফুড বা অ্যাগ্রি ইনকিউবেটর সেট আপ করা, যদি সেটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি ইনকিউবেটর সেট আপ করা মানে শুধু এটা নয় যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে হেল্প, বিজনেস কি করে চালানো উচিত হ্যান ত্যান সেগুলো শেখাবার দরকার লাগে। সেই জন্যে একটা জিনিস যেটা আপনারা ভাবতে পারেন যে ওখানে থেকে যে ইনকিউবেটর গুলো ফুড বা অ্যাগ্রি সেক্টরে অনেক ভালো অলরেডি কাজ করছে বা নাম করে নিয়েছে, তাদের সাথে কিছু একটা পার্টনারশিপ টাইপের করে বলা যে আমাদের একটু আমাদের স্টুডেন্টরা যারা করতে চায় তাদের একটু হেল্প করে দিই। এরকম টাইপের যদি কিছু পার্টনারশিপ 1-2 ওরকম ইনকিউবেটরের সাথে করতে পারেন, আমি বেঙ্গলে জানি না কোথায় আছে ইনকিউবেটর, বাট
আমি যেহেতু হায়দ্রাবাদ বেসড, আমি হায়দ্রাবাদের জানি অ্যাটলিস্ট দুটো ইনকিউবেটর খুব ভালো আছে। সেরকম যদি পার্টনারশিপ করতে পারেন সেখান থেকে হয়তো অনেকটা হেল্প পাওয়া যাবে। ধীরে ধীরে ওদের থেকে জেনে হয়তো আপনারা নিজেরাও কলেজে একটা ইনকিউবেটর খুলতে পারেন, নিয়ে সেখানে স্টুডেন্টদের আর অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে গেলে এই ইনকিউবেটর জিনিসটা একটু নতুন, আমাদের দেশে একটু নতুনই, আর করাটা টাফ বলে অনেক বড় বড় কলেজ আছে যারা খুব একটা ভালো করে উঠতে পারেনি। আপনারা যেখানে আছেন সেখান থেকে সব থেকে কাছে বোধহয় আমার মনে হয় আইআইটি খড়গপুরে কিছু চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটা অন্যান্য সব রকম ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে এই ইকোজেন বলে যে একটা কোম্পানি বললাম, ইকোজেনের স্টুডেন্টরা অ্যাকচুয়ালি ছিল আইআইটি খড়গপুরের ছেলে 3 জনে। তো তাদেরকে প্রথম ফান্ডিং করেছিল আইআইটি খড়গপুর, কারণ ওদের কাছে ওরকম ইনকিউবেশনের কিছু পয়সা ছিল। এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে, বাট স্টার্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। তো সেই জন্য যদি কোনো কারোর সাথে পার্টনারশিপ করতে পারেন সেটা একটা ভালো মানে রাস্তা হতে পারে স্টার্ট করার জন্য। তবে আমি সত্যি কথা বলতে গেলে স্পেশালি আমাদের বাঙালি মিডল ক্লাস, আমারও কথা বলছি, স্টার্টআপস যে করার ব্যাপারটা একটু হাই রিস্ক। তো মানে চাকরি না করে যে এটা করব সেই কনফিডেন্সটা অনেকের আসে না। সেই কনফিডেন্সটা বিল্ড করার দরকার হচ্ছে, মানে তাতে ইনকিউবেটরে কোনো হেল্প করবে না, তাতে জেনারেলি স্টুডেন্টদের নিজেদের অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে নানা রকম কি কি জিনিস হচ্ছে, আর মানে নিজেদের মধ্যে কনফিডেন্স বিল্ড করতে হবে, আর না হলে হবে না। আর এই যে এত কিছু আমি বললাম, এমন নয় যে যে স্টার্টআপটা হবে সেটা পুরো হোল দুনিয়ার প্রবলেম সলভ করবে, সেটার দরকার নেই। যখন স্টার্ট করবে যেখানে তারা থাকে তার আশেপাশের জায়গার প্রবলেম সলভ করলেই হলো, সেটা দিয়ে স্টার্ট করে ধীরে 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 অন্য জায়গায় এক্সপ্যান্ড করতে পারে। তো সেটা একটু মানে বিজনেস মেন্টালিটি, রিস্ক নেওয়ার ইন্টেনশন, অনেক কিছু নতুন জিনিস জানতে পারা, আর এই যে এতজন যে বসে আছে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছে, সে ভয় কাটানো, এগুলো করার দরকার আছে। মানে আমি দেখেছি যত এই স্টার্টআপস এর সাথে আমি কাজ করি তাদের প্রমোটাররা কোনো প্রশ্নকেই বোকা প্রশ্ন মনে করে না। মানে ওরা বলে যে আমি জানি না তো কি করবো, আমাকে জানতে তো হবে, না জিজ্ঞেস করলে জানবো কি করে। তো আর সেরকম আমাদেরও বলা আছে যে যা জিজ্ঞেস করো, বিকজ আমরা তোমাদেরকে মনে করবো না যে এই মা জানে না। সবাই সবকিছু জানতে পারে না, কোনো চান্সই নেই, মানে আমরা তো ভগবান নই। তো সবাইকে সব প্রশ্ন করতে হবে, নো ম্যাটার হাউ সিলি ইট সিমস। আই থিঙ্ক সেটাও একটা বিশাল বড় চেঞ্জ আমাদের নর্মাল। আমিও যখন ছাত্র ছিলাম দু একটা প্রশ্নের পরে বা কিছু কিছু ক্লাসে তো প্রশ্ন করতামই না, এগুলো আমি ধীরে ধীরে পরের দিকে শিখেছি। আই থিঙ্ক সেগুলো আসার দরকার আছে। যত প্রশ্ন করবে তত ভালো, তত বেশি শিখতে পারবে। হ্যালো স্যার। বলো বনশ্রী, বলো। হ্যাঁ, বলছি স্যার, এরকম একটা আইডিয়া আছে যে যেগুলো গুড ফুড, মানে বেসিক্যালি আমাদের হেলথের জন্য গুড, তো সেগুলোর টেস্ট খুব একটা ভালো হয় না স্যার। এই একটু জোরে বলবে, আমি পরিষ্কার বুঝতে, একটু জোরে বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যেগুলো গুড ফুড, মানে বেসিক্যালি যেগুলো গুড ফুড হয়, এরকম একটা আইডিয়া আছে যে ওইগুলোর নাকি টেস্ট খুব একটা ভালো হয় না স্যার। এই আইডিয়াটা কি মানে ঠিক? এই আইডিয়াটা কি? এই আইডিয়াটা কি স্যার ঠিক? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কোনো আইডিয়াই মানে তুমি বলছো গুড ফুড, রাইট? মানে এই যে মানে যেগুলো ধরো হাই নিউট্রিটিভ ভ্যালু বা কেমিক্যালস নেই, প্রিজারভেটিভ ফ্রি, এই টাইপের জিনিসের কথা বলছো? Yes, sir. Yes, sir.
হ্যাঁ, তো ওটার জন্য এখন জানো তো আমাদের ইন্ডিয়াতে এটা এটা হয়তো 20 বছর আগে বলতাম না, বাট মিডল ক্লাস যেটা পপুলেশনটা, তাদের মধ্যে খরচ করার মানে মাইনেটা অনেক বেড়ে গেছে, অনেক বেড়েছে। তো তারা খরচা করতে পারে কম্পেয়ার টু 20 বছর আগে মিডল ক্লাস যা খরচ করতে পারতো। আর যেই খরচ করতে পারে যারা, তারা চায় এইসব টাইপের প্রোডাক্ট। তো তুমি যেটা বলছো, তুমি একটু একটু সার্চ করে দেখো। আই মিন তার জন্যে নবনীতের মতো R&D করতে হবে না। ইভেন নর্মাল তুমি যদি এটা এনশোর করতে পারো যে পেস্টিসাইড ফ্রি খাবার, বা কিছু কতগুলো কতজন চাষিদের সাথে কাজ করে ফার্টিলাইজার ফ্রি খাবার, এসব যদি করতে পারো, সেটাকে কিছু কিছু প্রসেস করে নিয়ে, তাহলে ভালো। অনেকে আছে তো, আমি তো সেদিনকে দেখছিলাম চানাচুর বিক্রি করছে, সেটা সুন্দর প্যাকেজিং করেছে, আর ওটাকে বলছে কি হাই নিউট্রিশন চানাচুর। মানে বেসিক্যালি চানাচুরের বাদামটা একটু মানে শুধু চিনে বাদাম নয়, অন্য বাদাম দিয়েছে, একটু বেটার কোয়ালিটি বাদাম, তেলটায় কম ভেজেছে, এয়ার ফ্রাই করেছে, এইসব করে একটা হেলদি চানাচুর বানিয়ে সেটা প্রিমিয়ামে বিক্রি করছে, আর লোকে খাচ্ছে, লোকে কিনছে। এর জন্য R&D করার দরকার নেই, যেটা বললাম। ইনোভেটিভ প্র্যাকটিস নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি ছোট ছোট ইনোভেটিভ প্র্যাকটিস, যেটা করে নিয়ে তুমি কাস্টমারকে বলছো যে এটা খাও, অন্যটা খেলে মরতে, এটাতে একটু পরে মরবে বা একটু কম মরবে। যেটা একদম মরবে না, সেটা হতে একটু হয়তো রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লাগবে। কিন্তু যেটা তুমি চানাচুর, বেসিক্যালি তুমি বলছো যে দেখো চানাচুর খাওয়া মানা নয়, চানাচুর খাওয়া মানে চানাচুর খাওয়াটা বন্ধ করাটা খুব প্রবলেম, কিন্তু এটা খেলে তোমার বডিতে ক্ষতি কম হবে, তোমাকে লোকে দেখবে, বেশি টাকা দিয়ে কিনবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে প্রোডাক্টটা বানাতে হবে, প্যাকেজিং ভালো করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ঠিক করতে হবে। আর এগুলো সবকিছু তুমি একা একা করতে পারবে না, তোমাকে লোক খুঁজতে হবে যে তোমার জন্য কাজ করবে, তোমাকে অন্য লোককে, যে ডিস্ট্রিবিউটর হবে তাকে টাকা দিতে হবে, তোমাকে কাস্টমার থেকে ফিডব্যাক নিতে হবে, এই এত কিছু করতে হবে। এত কিছু করতে পারলেই তুমি একটা সাকসেসফুল স্টার্টআপ করতে পারবে। Okay, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. বলবে কে বলছো? মনশ্রী? শিল্পা? শিল্পা বলো। Yes. Good evening, sir. Sir, আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে I have been a student for all these years, তো আমি একাডেমিক্সটা নিয়ে খুব ভালো বুঝি, বাট মানে যেহেতু আমার ফ্যামিলিতেও কোনোদিনও কেউ বিজনেসের সাথে ইনভলভ না, সো আমি যখন এখন বিজনেস নিয়ে কিছু ভাবতে চাই, তো কোনো অ্যাডভাইস বা পার্টিকুলার সাজেশনস মানে কারোর থেকে নেওয়ার মতো নেই। সো আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমি যদি মানে এই ফুড ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড যদি কোনো বিজনেস বা স্টার্টআপ নিয়ে ভাবি, তো বেসিক লেভেলে আমাকে কি কি জিনিস দেখতে হবে, মানে কি কি ভেবে আমি জিনিসটাকে এগোবো? এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যে বললাম না যে 170 বা 175টার মতো কোম্পানি আমার অর্গানাইজেশন বা আমি ফান্ড করতে হেল্প করেছি। 170টার মধ্যে অ্যাটলিস্ট 160টা কোম্পানি এমন যারা ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনিউর, মানে তাদের ফ্যামিলিতে আগে কেউ কোনোদিন বিজনেস করেনি, ঠিক আছে? তারা বেশিরভাগ চাকরি করতো, ছেড়ে দিয়ে বিজনেস চালু করেছে। তাদের মধ্যে কিছু জন আছে যারা কলেজ পাশ করেই স্টার্ট করেছে। তো প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যে এটা করা যায়, কিন্তু হ্যাঁ, ওই যেটা বললে অ্যাডভাইসটা পাওয়া, সেটা কি করে সম্ভব? কলেজ পাশ করার পরে অনেকে অ্যাডভাইস পায় না বলে অনেকে কি করে, চাকরি জয়েন করে, কিছুদিন চাকরি করে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে, নেটওয়ার্ক বিল্ড করে, মানে লোকেদের সাথে চেনাশোনা হয় তখন, যারা পরে হেল্প করতে পারে। কিছুদিন চাকরি করার পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তখন তারা স্টার্ট করে, এটা একটা রাস্তা। সেকেন্ড রাস্তাটা হচ্ছে এখন স্টুডেন্ট থাকতে থাকতেই, এই যে ধরো আমি ইনকিউবেটরের কথা বললাম,
এছাড়াও অনেক টাইপের এন্টিটি আছে। একটা অর্গানাইজেশন আছে টাই বলে, TIE। এরা হচ্ছে একটা অ্যাসোসিয়েশন টাইপের। ইন্ডিয়ার অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ডের আরো বোধহয় 20-30টা দেশে আছে। এরা অ্যাকচুয়ালি ইটস অ্যান অ্যাসোসিয়েশন অফ বিজনেস পিপল, স্টার্টআপ প্রমোটার্স, যারা নিজেদের স্টার্টআপ করেছে, সাকসেসফুল হয়েছে, তারপরে তারা যা চায় লোকেদেরকে অ্যাডভাইস দিতে, সাজেশন দিতে। তো এটাতে ইনভেস্টরও আছে, স্টার্টআপ প্রমোটারসও আছে। এরা নানা রকম প্রোগ্রাম ইনিশিয়েট করে কোচিং দেওয়ার জন্য। যেমন এখন আই থিঙ্ক টাইয়ের যে দিল্লি চ্যাপ্টার, ওরা একটা ভেঞ্চার স্টুডিও বলে প্রোগ্রাম করছে। সিলেকশন প্রসেস আছে। তো তাতে কি হচ্ছে যে যারা আর্লি স্টেজ, জাস্ট আইডিয়াটা করেছে, কোম্পানিটা হয়তো ফর্ম করেনি বা করেছে ওরকম টাইপের স্টেজে, বাট তারা যা শেখার চেষ্টা করছে যে কি করা উচিত কি না, সেরকম টাইপের লোকেদের ওরা সিলেকশন করে নিয়ে হেল্প করে। এছাড়াও অনেক নানা রকম টাইয়ের বাইরে অনেক কন্টেস্ট আছে, স্টার্টআপ কন্টেস্ট, যেটা স্পেশালি স্টুডেন্টদের টার্গেটেড। IIT বম্বে একটা করে ইউরেকা বলে, প্রত্যেক বছর হয়। তাতে অনেকে স্টুডেন্টরা কি করে, তারা নিজেদের আইডিয়া ওখানে শেয়ার করে, আর সেইখানে যদি জিতে যাও তাহলে কিছুটা ওরা গ্রান্ট বা ইনভেস্টমেন্ট দেয়, কারণ ওখানে ইনভেস্টররাও আসে। তো এরকম টাইপের অনেক জায়গা আইডিয়া স্টেজের অনেক জায়গায় আছে। বাট টিপিক্যালি অ্যাক্টিভলি যদি অ্যাডভাইস নিতে হয়, অ্যাক্টিভলি যদি সাপোর্ট পেতে হয়, প্রবলেম হচ্ছে যে কোনো একটা বড় মেট্রো সিটিতে যেতে হবে। ব্যাঙ্গালোর ইজ বেস্ট, দিল্লি NCR is second, Bombay is third, Hyderabad is fourth, কলকাতাও এবার ধীরে ধীরে, কলকাতাতেও টাই আছে বাই দ্য ওয়ে, কলকাতাতেও টাইয়ের চ্যাপ্টার আছে, তাদের সাথেও কথা বলে দেখতে পারো। বাট কলকাতা এই শহর থেকে পরে আসে। টাইয়ের কোনো পুরো নাম বললেন? পুরো নাম হচ্ছে দ্য ইন্ডাস এন্টারপ্রেনিউরস। আমি লিংক পাঠিয়ে দিতে পারি, সেটা শেয়ার করে আমি কতগুলো লিংক ইমেল করে পাঠিয়ে দেবো অপূর্ব। মানে শুধু এটাই নয়, আরো কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো কনসিডার করতে পারো। বাট আনফর্চুনেট জিনিস যেটা হচ্ছে যে প্রপার অ্যাডভাইসের জন্য হয়তো কোনো একটা বড় শহরে শিফট করার দরকার আছে। তাড়াতাড়ি না হলেও, ইমিডিয়েটলি না হলেও, এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই যে একটা কথা বললে যে খড়গপুর আইআইটির সঙ্গে ইন্টিগ্রেশনে ওদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করা, তো এইরকম একটা ইনস্টিটিউট মানে খড়গপুর আইআইটি বা কেন আমাদের সঙ্গে কোলাবোরেশনে যাবে? তো ওদের কি কোনো মানে সোশ্যালি তারা হতে চাইছে না, ওখানে কোনো ইকোনমিক্যাল বেনিফিট রাখবে? জেনারেলি ওদের মানে প্রাইমারি এজেন্ডা হচ্ছে সোশ্যাল, কিন্তু ওরা ডিফারেন্ট নানা রকম ইনকিউবেটরে নানা রকম এম থাকে। তো সোশ্যাল ছাড়াও অনেকে যে বিজনেসটাকে ইনকিউবেট করলো তাতে শেয়ার নিয়ে নেয়, মানে একটু পার্ট কম হলেও একটু শেয়ার হোল্ডিং নিয়ে নেয়। মানে যদি বিজনেসটা সাকসেসফুল হয়ে যায় তখন ওরা অ্যাজ আ শেয়ার হোল্ডার বেনিফিট করে। IIT খড়গপুরের ব্যাপারটা যেরকম আমি বললাম, প্রথম কিছুটা টাকা ওরা দিয়েছিল কোম্পানিটাতে, সেটা এখন সাকসেসফুল হয়েছে। ওরা যেদিনকে বিজনেসটা বেচবে সেদিনকে IIT খড়গপুর অনেক টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে আবার ওরা অন্য লোকেদের সাপোর্ট করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট টাকা দেয় বলে, গ্রান্ট দেয় বলে ওরা নাও করতে পারে, ওরা এমনি অ্যাডভাইস দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। আর IIT খড়গপুর করবে কিনা আমি জানি না, বা অন্য কোনো জায়গায় করবে কিনা জানি না। কিন্তু যদি এটা বলা হয় যে এখানে ফুড স্পেসিফিক
করতে চাই, আমাদের হেল্প করে দাও। ওরাও তো কলেজ, জেনারেলি ওরা বোঝে একাডেমিক ইনস্টিটিউশনের প্রবলেমটা কি, এই টাইপের ইনকিউবেটর স্টার্ট করার জন্য হয়তো হেল্প করে দেবে। মানে বেসিক্যালি কথা বলতে ক্ষতি তো নেই, মানে না বললে না বলবে, কি আছে। আচ্ছা, ইকোজেন না কি বললেন, আর একটা আছে না ইকোজেন? ইকোজেনটা হচ্ছে একটা কোম্পানি যেটা আইআইটি খড়গপুর ওদের ইনকিউবেটরে সাপোর্ট করেছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আইআইটি খড়গপুর ছাড়া হায়দ্রাবাদে দুটো ইনকিউবেটর আছে, একটা এআইডিয়া নার্ম, ওটা মানে আইসিআর এর একটা কলেজ। এআইডিয়া মানে নার্ম হচ্ছে আইসিআর এর একটা কলেজ, তার একটা ইনকিউবেটর আছে এআইডিয়া বলে। এছাড়া হায়দ্রাবাদে আরেকটা ইনকিউবেটর আছে ইক্রিস্যাটের। ইক্রিস্যাট হচ্ছে সিজিআইআর এর একটা ইন্ডিয়ান এন্টিটি, ওদের একটা এবিআই বলে একটা ইনকিউবেটর আছে, তো ওরাও হেল্প করে, বাট ওরা অন্য ইনকিউবেটরের সাথে কাজ করে কিনা সেটা আমি ঠিক জানি না। না, আমরা আমাদের কিন্তু টার্গেট একটা ইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা, এটা ঘটনা। আচ্ছা স্যার, আমি অভিষেক বাবু বলছি যে এইরকম ধরুন আমাদের কলেজে বিভিন্ন সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট আছে, পার্টিকুলারলি আমার যে ডিপার্টমেন্ট সেখানটায় ফুড টেকনোলজি আছে এবং সেখানটায় মাস্টার ডিগ্রি ফুড টেকনোলজি আছে। এখানটায় ধরো কিছু স্টুডেন্টের তাদের মাস্টার ডিগ্রি রিসার্চের কাজ হবে, সেখানে ইনোভেটিভ আইডিয়া পাবো। এই ইনোভেটিভ আইডিয়াটুকু আমরা জানি, সেখান থেকে থিসিস করলো, পেপার পাবলিশ করলো, এইটুকুই আমাদের জানা আছে। কিন্তু নেক্সট স্টেপ ওটা কিভাবে স্টার্ট আপ পর্যন্ত যাবে, পরপর স্টেপ গুলো যদি একটু আমাদের যদি একটু আইডিয়া দিতে পারো তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হয়। মানে ইনোভেটিভ আইডিয়ার পরে আমরা কি করতে পারি? যেটা আইডিয়াটা সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে শুরু করতে হবে। মানে বলাটা ইজি, বাট আমাদের যারা মানে যাদের ফ্যামিলিতে বিজনেস ফ্যামিলি আছে, তাদের যদি জিজ্ঞেস করো যে কিভাবে স্টার্ট করেছিলে, মোরালে সবাই বলবে কিছু ভাবে কিছু একটু মানে যত টাকা বেঁচেছিল নিয়ে আমি বিজনেসে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওভাবেই স্টার্ট করতে হবে। মানে জিনিস বিক্রি করতে শুরু করতে হবে। মানে আমি আজকে যে ভাবছি এই আইডিয়াটা ভালো, বা আমি প্রোডাক্ট একটা ভালো বানাতে পারি, সেটা আদৌ বিক্রি হবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই, তো ওটা স্টার্ট করতে হবে। মানে যদি এই চানাচুরের এক্সাম্পলটা দিলাম, মানে চানাচুরের প্যাকেটটা বানিয়ে কাস্টমার পেয়ে টাকা নিতে হবে কাস্টমার থেকে, যে কাস্টমার টাকা দিয়ে কিনছে। প্রথমে পুরো ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল বানাতে হবে না, প্রথমে নিজে। তো আমি জানি না এটা তোমাদের জানা আছে কিনা, যে এই অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট আমরা এত বড় কোম্পানি হয়ে গেছে, তো যতদূর আমি শুনেছি অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট এদের প্রথম যখন ডেলিভারি গুলো ছিল, ওদের প্রমোটাররা গিয়ে করতো, নিজেরা ডেলিভারি করতো। তো সেরকমই চানাচুর যদি বানাতে হয় নিজেকে বসে বানাতে হবে, অথবা খুঁজতে হবে একটা চানাচুরের ফ্যাক্টরি বা ছোটখাটো যেখানে চানাচুর বানায়, তাকে বলতে হবে আমার জন্য একটা চানাচুরটা বানিয়ে দেবে, আমি তোমাকে বানানোর জন্য এত টাকা দিয়ে দেবো। নিয়ে তারপরে প্যাকেজিং হয়ে গেলে চানাচুরটা নিয়ে তুমি গিয়ে 5টা বা 10টা কাস্টমারকে দেবে। প্রথমে স্যাম্পল দেবে, তারপরে বলবে এটা কি টাকা দিয়ে কিনবে, দু একজনকে বলবে টাকা দিয়ে কেন, একজনকে কাউকে খুঁজবে যে বলবে না এটা কিনুন। সেটা যদি ডোর টু ডোর যেতে হয় সেটাও করতে হবে। আর আমি যেগুলো যে বলছি, আমরা যাদের সাথে কাজ করি তারা সবাই এসব করেছে আর কি। নিজেরা গিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করেছে, নিজেরা বানাবার চেষ্টা করেছে, নিজেরা বানাতে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে বানাবার চেষ্টা করেছে। তো বেসিক্যালি জিনিসটা বানিয়ে টাকা দিয়ে কেনার কাস্টমারটা খুঁজে বার করতে হবে। এটার জন্য কি কোনো গভর্নমেন্টের পারমিশন এটা ওটা কি লাগবে ইনিশিয়াল স্টার্ট করার ক্ষেত্রে? ইনিশিয়াল স্টার্ট করার জন্য কিছু লাগবে না। যেটা মানে কোম্পানি স্টার্ট মানে করতে গেলে যেটা লাগে, একটা প্রথম যদি কোনো সার্টেনটি নেই কিছু হবে কিনা, কোনো কোম্পানি বানার দরকার নেই। বাট যদি মনে হয় হ্যাঁ এটা তো চলবে, একটা কোম্পানি চালু করতে হবে। সেটা খুবই ইজি প্রসেস। এবার
কিছু টাকা লাগবে যাদের নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট কেস সিনারিও। অন্যদের থেকে টাকা নিলে হয়তো তারা বলবে যে বিজনেসে ভাগ চাই, অথবা ইন্টারেস্ট, লোন নিলে ইন্টারেস্ট দিতে হবে, সেগুলো উচিত নেওয়া। কিন্তু যখন বিজনেসটা একটু মানে সার্টেনটি জায়গায় পৌঁছেছে, আজকাল কি হচ্ছে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টার্স আইডিয়া স্টেজেই ইনভেস্ট করে। আজকাল না, মানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টার্স এরকম করে। প্রবলেমটা এটা হচ্ছে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টাররা আইডিয়া স্টেজে ইনভেস্ট করে কিছু লিমিটেড কন্ডিশন মিট করলে, যেমন মানে এই পার্টিকুলার শহরে আছো কিনা, তুমি এই কলেজে পড়েছো কিনা, তোমার এই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা, তার থেকে যদি একটুও বাইরে হয় তারা ইনভেস্ট করে না। কারণ আইডিয়া স্টেজে ইনভেস্ট করাটা বহুত প্রচন্ড বেশি রিস্ক, তো সেই জন্যে করে না। তো তাহলে ধরো যারা মানে সেরকম যে জায়গায় দরকার সে জায়গায় নেই, বা মানে সেই শহরে নেই, বা তারা সেই সব কলেজ থেকে পড়েনি, বা সেরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই, তো তারা কি স্টার্ট আপ করছে না? করছে। একটা খুব মানে রিসেন্ট এক্সাম্পল, আমি জানি না তোমরা খেয়াল করেছো কিনা, একটা এটা ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি কোম্পানি নয়, একটা ফ্রেশ ওয়ার্কস বলে একটা সফটওয়্যার কোম্পানি খুব রিসেন্টলি আমেরিকার ন্যাসড্যাক এক্সচেঞ্জে লিস্ট হয়েছে। মানে সব স্টার্টআপের আলটিমেট কি বলবো স্বপ্ন হচ্ছে আইপিও করে লিস্ট করা। তো ফ্রেশ ওয়ার্কস গিয়ে নিয়ে লিস্ট করেছে ইউএস মার্কেটে, আমেরিকান মার্কেটে। ওর যে প্রমোটার, সে কোনো বড় কলেজে পড়েনি, কোনো বড় কোম্পানিতে চাকরি করেনি, ছোট একটা শহরে ছিল, বাট এখন অবভিয়াসলি আই থিঙ্ক চেন্নাইয়ে আছে। তো তো কিন্তু তাকে মানে সেরকম টাইপের লোকও স্টার্ট আপ করতে পেরেছে। জেনারেলি যাদের সিডস মানে আইডিয়া স্টেজে যারা পয়সা অন্যদের থেকে না তুলতে পারে, তাদের জন্য বেসিক্যালি বলে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি থেকে ইনিশিয়ালি কিছুটা টাকা নিয়ে বিজনেসটাকে একটু চালু করো, তারপরে অন্যান্য ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স, প্রফেশনাল ইনভেস্টার্স ওদের থেকে টাকা রেজ করো। আর এই প্রসেসটা কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে, এটা জেনারেলি ইনকিউবেটররা বলে দেয়, বা এই টাইয়ের মতো জায়গায় জানতে পারা যায়। বাট তার জন্য না একটু তাদের সাথে ইন্টারাকশন করতে হবে, গিয়ে গিয়ে বলতে হবে আমাকে একটু শেখাও, আমাকে একটু বলো, বা তুমি আমাকে কারোর সাথে কানেক্ট করিয়ে দিতে পারো, আমি একটু জানতে চাই। তো এটা অনেকটা করতে হবে আর কি, মানে নাছোড়বান্দা হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, এই জায়গায় যারা তোমাদের মতো সংস্থা যারা অলরেডি লোন দিচ্ছে, আমি তোমাদের সংস্থা জিজ্ঞেস করছি না, ইন জেনারেল যে যারা স্টার্টআপের জন্য লোন দিচ্ছে তারা কেমন কি ইন্টারেস্ট নিচ্ছে, এভারেজ একটা রেঞ্জ যদি? তো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের দেশে স্টার্টআপদের লোন দেওয়ার লোক খুব কম, হাতে গোনা আছে। সেকেন্ড ব্যাপার হচ্ছে যে কিভাবে বলি, যে স্টার্টআপরা লোন নেয় তারা ইন্টারেস্ট রেটটা দেখে না। মানে ইন্টারেস্ট রেটটা তাদের প্রাইমারি প্রবলেম নয়। কারণটা হচ্ছে যদি তাদের টাকা চাই, টাকা লাগে, হয় তারা তাদের পকেট থেকে দিতে হবে, না হলে বিজনেস পার্টনার বা ইনভেস্টর জোগাড় করতে হবে যে বিজনেসের ভাগ নেবে। বিজনেসের ভাগ নেওয়া মানে তুমি বিজনেসটা কিভাবে চালাবে সেটাও সে বলবে। মানে তোমার ফ্রিডম, তোমার বিজনেস আর থাকলো না। তো যে স্টার্টআপরা লোন নেয় তারা জানে যে আমি যদি অন্য কারো থেকে, আমার তো পকেটে টাকা নেই, যদি থাকে তাহলে ভালো, তাহলে সেটাই ইউজ করব।
কিন্তু আমি যদি অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নিই আর আমার বিজনেসের ভাগ দিই, বিজনেসটা আর শুধু আমার রইলো না, অন্য লোকে এসে নাক গলাবে, সেটা খুব কস্টলি। তো সেই জন্য, আর অ্যাকচুয়ালি ওই বিজনেসের ভাগে যারা রিটার্ন পায়, মানে নর্মালি 25% থেকে 200% কি কখনো কখনো তার থেকেও বেশি রিটার্ন পায়। মানে যেটা ইন্টারেস্ট রেট বা কস্ট বলছো, সেটা মানে ওরকম রেঞ্জে হয়, আবার একদম কমও হয়, নেগেটিভও হয়। সেই হিসাবে লোন নেওয়ার খরচা অনেক কম। জেনারেলি রেঞ্জটা হচ্ছে তোমার 14% থেকে শুরু করে 18% অব্দি যায়। ডিপেন্ড করছে কোম্পানিটা কত বড়, প্রফিটস কতটা আছে, তুমি মানে কোনো মর্টগেজ কোলাটারাল দিতে পারছো না পাচ্ছ না, এইসব নানা রকম ব্যাপার, লোনের অ্যামাউন্টটা কত, এই সব সব নিয়ে। একটা যে কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়ার ক্ষেত্রে বা ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট ডেভেলপের ক্ষেত্রে বিজনেস মডেল ক্যানভাসটা কি জিনিস? বিজনেস মডেল ক্যানভাস, এটা যে অ্যানালিসিস করতে হয়, বিজনেস মডেল ক্যানভাস এটা কি জিনিসটা? তো এই ইনফ্যাক্ট অনেক যারা আইডিয়া স্টেজে যাদের বিজনেস আছে, এই যে আমি যেরকম বললাম যে শুধু আইডিয়া তো হলে হবে না, যে কিভাবে বানাবে, নিজে বানাবে না অন্য কাউকে দিয়ে বানাবে, বা বিক্রি করবে কিভাবে, কে ডিস্ট্রিবিউট করবে, কিভাবে আমি টাকা নেব, কার থেকে কত টাকা নেব, এই জিনিসগুলো ভাবার দরকার আছে। তো এই জিনিসগুলো ভাবার জন্য আমি যে মানে যার আইডিয়া সে নিজেও ভাবতে পারে, অথবা বিজনেস মডেল ক্যানভাসটা ইউজ করতে পারে। বিজনেস মডেল ক্যানভাসটা হচ্ছে একজন আলেকজান্ডার অস্টারওয়াল্ডার বলে একজন আছেন, উনি এইটাকে একটা মানে ফ্রেমওয়ার্কের মতো বানিয়েছেন, যেটার পারপাস হচ্ছে যে ওটাকে ইউজ করে মানে যে বিজনেসটা সেট আপ করতে চায়, যে স্টার্ট আপের প্রমোটার, সে যদি ওই ফ্রেমওয়ার্কটাকে ইউজ করে তার আনসার দিতে শুরু করে, এই যে নানা রকম প্রশ্ন, যে কিভাবে বিক্রি করব, কোথায় বানাবো, কাকে বিক্রি করব, কে আমার থেকে কিনবে, এই সব প্রশ্নগুলো ওই ক্যানভাসটার মডেলটা দিয়ে আনসার হয়ে যাবে। তো এইটা আনসার হয়ে গেলে নিজের বিজনেসের ব্যাপারে ক্ল্যারিটি এসে যাবে। তো বিজনেস মডেল ক্যানভাসটার পারপাস হচ্ছে নিজের বিজনেসটাকে কি করে এক্সিকিউট করব, যেটা অপূর্ব বলছিল যে আইডিয়া থেকে কি করে বিজনেসে শিফট করব, সেই টাইমে বিজনেস মডেল শিল্পী কিছু বলছো নাকি? শিল্পী কিছু বলছো? হ্যালো, হ্যালো, আচ্ছা আরেকটা যেটা জানার একটু আছে, সেটা হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান, যেটা বিজনেস প্ল্যানে অ্যাকচুয়ালি কি কি থাকা উচিত থাকে, মডেল বিজনেস প্ল্যান যেটা, তাতে অ্যাকচুয়ালি কি কি ইনপুট করতে হয়? মানে ধরুন আমি প্ল্যানটা কোথাও জমা করতে চাই ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য, তো আমি তাহলে ওই প্ল্যানটা আমার সামারি যেমন থাকে, এক্সিকিউটিভ সামারি, তার সাথে আর কি কি ইনপুট করতে হয়? সো টিপিক্যালি মানে বিজনেসটা কোন স্টেজে আছে তার উপরে ডিপেন্ড করে, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়। বাট বিজনেস নয়, এটা ধরো আইডিয়া আছে, ধরো একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে, ধরো আমরা যেটা করেছি, ধরো ভার্মি কম্পোস্ট আমরা তৈরি করছি এখানে, তো সেটা আমরা প্যাকেট করে লোকাল মার্কেটে কিছু দিচ্ছি, তো সেটাকে আমরা যদি বিজনেস মডেলে ফিনান্সিয়াল মানে বড় করে প্রোডাকশন করতে চাই, সেটার এগেনস্টে যদি আমরা টাকা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে চাই, তো তার একটা প্ল্যান জমা করতে হয়, বি প্ল্যান। তো সেইটা কি কি অ্যাকচুয়ালি থাকা উচিত? এটা ডিপেন্ড করে যে কার থেকে টাকা তুলতে চাইছেন। ধরুন আপনি আমি ধরুন এআইসিটি তে জমা দিতে চাই, এআইসিটি তে জমা দিতে চাই প্ল্যানটা। হ্যাঁ, তো সেটা তো ওরা তো বোধহয় গ্রান্ট ফান্ডিং করবে, বা মানে যদি ব্যাংকে যেতে চান তাহলে সেটাতে আরেকটু মানে লোন দেবে, সেই জন্য তার রিকোয়ারমেন্ট অন্য হবে। বাট ব্রডলি বিজনেস প্ল্যানে যেটা এক্সিকিউটিভ সামারি তো হয়ে গেল, যে মানে অবভিয়াসলি থাকবেই, বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে যে টিমটা কি, মানে কারা করছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি, ওয়াই আর মানে
এই টিম কেন সাকসেসফুল হবে বা তাদের ক্যাপাবিলিটি আছে এটা এটা প্রুভ করার জন্য টিমের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে মার্কেটটার কথা বলছেন, যে আপনি বলছেন যে ভার্মি কম্পোস্ট বা অন্য যা কিছু, আপনি বলছেন যে এই বিজনেসটা করে আমি অনেক বিক্রি করতে পারবো আর অনেক প্রফিট হবে, তো সেই মার্কেটটা কোথায়, মার্কেটটা কত বড়, সেই মার্কেটের সাইজটা বলতে হবে। তো প্রথম হলো টিম, তারপরে মার্কেট এস্টিমেশন, যে মার্কেটটা কত, তার মধ্যে আমি কতটা বিক্রি করতে পারবো, তাহলে আমার বিজনেসটা কত বড় হবে। এই মার্কেট সাইজটা উল্লেখ করতে গেলে কি বলতে হয়, যে পপুলেশনটা দিতে হয় না মার্কেট সাইজটা মানে কি বলতে হয় এখানে? মার্কেট সাইজ মানে যেটা প্রোডাক্টটা তার যেটা যাকে বিক্রি করবেন, মানে আমি ভার্মি কম্পোস্টের এক্সাম্পল ফার্মার, আমি বলছি যে ফার্মার, ওখানকার যারা লোকাল ফার্মার তাদেরকে মার্কেট সাইজে কি লিখতে চাই বলতে হবে। তো ফার্মার, যেহেতু ফার্মার, তাহলে আপনার স্টার্ট হবে ফার্মার কতগুলো আছে আমাদের দেশে, ওটা থেকে স্টার্ট হবে। এবার সেই ফার্মার গুলোর মধ্যে কতজন ভার্মি কম্পোস্ট আজকের দিনে নেয়, ইউজ করে, আর এছাড়া আরো ফার্মার আছে যারা নেয় না, কিন্তু আপনার মনে হয় তারাও নেবে, সেটা কত নম্বর? ইন্সপায়ার করি তাদেরকে, তাহলে তারা নেবে। তো সেই নম্বরটা কত? এটা হয়ে গেল পুরো ইন্ডিয়াতে। আচ্ছা, তার মধ্যে আপনি তো সবাইকেই ভার্মি কম্পোস্ট বিক্রি করতে পারবেন না। আপনি হয়তো প্রথমে বেঙ্গলি বিক্রি করতে পারলেন, অথবা হয়তো মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্টেই একমাত্র বিক্রি করতে পারলেন, বা অথবা আমার ব্লকেই হয়তো পারলাম। তো সেই হিসাবে সেখানে কতগুলো ফার্মার আছে, কতটা বিক্রি করতে পারবেন, সেই হিসাবটা মার্কেটটা সেই হিসাবে দিতে হবে। আচ্ছা, তো মার্কেট হয়ে গেল, টিম হয়ে গেল, এছাড়া হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল টেকনোলজিটা কি বা প্রসেসটা কি, এছাড়া আপনার কিভাবে বিক্রি হবে। যে আপনি বলছেন আপনি ভার্মি কম্পোস্ট বানিয়ে নিলেন, কিন্তু তারপরে তো কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে হবে, সেটা কিভাবে পৌঁছাবে, তো সে পৌঁছাতে গেলে তাকে কত টাকা দিতে হবে, সো এই জিনিসগুলো, যে খরচা কত হচ্ছে, আমার বানাতে কত খরচা, জিনিসটা বিক্রি করতে কত খরচা, আমার কাছে কত টাকা ফেরত আসবে, এই প্ল্যানটা এটাও দিতে হবে। আর লাস্টে ডিপেন্ডিং অন কি টাইপের এন্টিটি যেটা পয়সা প্রোভাইড করবে, আপনাকে এটা বলতে হবে যে হ্যাঁ এই আমি এত টাকা, যেরকম অপূর্ব জিজ্ঞেস করছিল যে আমি এত রেট অফ ইন্টারেস্ট দিতে পারবো, বা এত টাকা এত পার্সেন্ট রিটার্ন দিতে পারবো, বা আমি এতগুলো, মানে অনেকে আছে যারা পয়সা রিটার্ন, আমাদের যেমন আছে পয়সা রিটার্নও দেখি, আর কতগুলো ফার্মার কে বেনিফিট হলো সেটাও দেখি, তো কতগুলো ফার্মার কে বেনিফিট করেছো সেটাও, কতগুলো করতে পারবো অ্যাজ এ বিজনেস সেটাও মেনশন, সো বিজনেস প্ল্যানে ওটাও থাকতে হবে। তো রাফলি এই জিনিসগুলো থাকা উচিত। আমি একটা স্যাম্পল টেমপ্লেটও পাঠিয়ে দিতে পারি। না, আমি টেমপ্লেটটা পেয়েছি, আমি টেমপ্লেটে কিছু ভরেছি, ঠিক আছে, তো সেইটা একটু চেক করে দেন ভালো হয়, আমি তাহলে পাঠাতে পারি আপনাকে। আমি টেমপ্লেট অনুসারে কিছু ভরেছি আমার জিনিসটা, ঠিক আছে, এবারে আমি বুঝতে পারছি না ওটা ঠিকঠাক হলো কিনা আর কি, ঠিকঠাক পয়েন্টে আমি দেখতে পারি, আমি এক্সপার্ট নই, বাট আমি দেখতে পারি, দেখে বল, আমার যেটা মনে হয় আমি বলতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, মেল আইডিটা দেবেন, তাহলে আমি এটা করে দেবো, মানে পাঠাবো, আমার মডেলটা পাঠাবো, ঠিক আছে, যেটা লিখেছি আর কি। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, অপূর্বর কাছে আছে মেল আইডি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। নবনীত জয়েন করেছে, নবনীতের জন্য কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে, তাহলে জানাবো। হ্যাঁ স্যার, এবারে তাহলে ক্লোজের জায়গায় জানার। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আমরা শেষ করবো। অপূর্বকে আছে নাকি? অপূর্ব? হ্যাঁ আছি, আপনি ক্লোজ করুন। এটা ভোট অফ থ্যাঙ্কটা দিয়ে দাও আর কি, না কি করবো, ভোট অফ থ্যাঙ্কটা তো দিতে হবে। ওকে, thank you for the speakers আজকে in this program, Dr. Navneet and
Mr. Abhishek Gupta gave an excellent presentation, which is really practical in this startup point of view. So, and thanks to them, also thanks to our principal sir, chairperson, Dr. Shapon Kumar Mishra, organizing secretary, Dr. Bidhan Chandra Samanta, and all the participants, especially students, who really, though they have a network problem and also electricity problem, but they constantly they joined and also asked some question. And I thanks to newly joined students, particularly in this first year students, they also ask question. Really, it is very good good things for them. And also some teachers also in our college, they have joined and really, and they made this program successful. Once again, we'll meet this kind of webinar. So thanks to all. Uh, Now in this way I conclude this program. Okay, thank you. Thank you. Good night. Bye bye. স্যার আপনি ওই স্টপ লাইভটা করুন, আপনাকে করতে হবে কাছ থেকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। লাইভটা স্টপ করেছেন স্যার? না, আগে লাইভটা এখানে করেছেন, জুমে আগে করেছেন স্টপ লাইভ? ওই তিনটে এটা এখানে করুন, তিনটে হচ্ছে এখানে দেখুন স্টপ লাইভ আছে, তিনটে ফুটকি যেখানটা আছে স্টপ লাইভ করুন আগে। স্টপ লাইভ সেশন করে দিয়েছেন?